وشفينا محمد കടന്നു വരികയാണ്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഉള്ളാള മഖാം ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തി വരാനുള്ള മതവിജ്ഞാന സദസ്സിലേക്ക് സാദാത്യങ്ങൾ പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحكمة والجلال بالرائب وحسن الخواتم واستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من كل عين له. اللهم انصر مثل ثواب ما قرأناها من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة من إله نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه والأنبياء المرسلين. ثم إلى حضرة المختار محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز. ثم إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ سيد أحمد الكبير بالفائق قدس الله تعالى سره العزيز. ثم إلى حضرة خاصة إلى حضرة السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز. ثم إلى حاتم أجدادنا وخاصة. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أبي خاصة. ثم اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم استر عسيرنا وصفي أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا واشف أمراض من أنصرنا يا شافي الأمراض. اللهم اهدنا فيما برتنا وانصرنا على أعدائك وأعداء الدين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل البدع والضلالة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزيارة قبر نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. അതിമഹത്തായ വേദിയെ ദുആ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ സയ്യിദ് അവർക്ക് ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിത സാദാത്യങ്ങളെ സ്വാഗതം അരുളുവാൻ സയ്യിദ് മദനി ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി സുപ്രീം ഫാറൂഖ് ഉള്ളാൽ അവരെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോണിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. സഹൃദയരെ, ഹസ്രത്ത് സയ്യിദ് ഷരീഫ് മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ಅವರ 21ನೇ ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಮತ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುವಾ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಗುರುವರ್ಯರಾದ ಶೇಖುನ ಇಂಬಿಚಿ ಕೋಳ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ
ಸುನ್ನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಎರಡನೇ ಅಜ್ಮೀರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆಯ ಮೊಡಲಾಗಿ ಹರಿಸಿದಂತಹ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಆದ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಯರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗಿರುವಂತಹ, ಸರಳತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ಶೇಖುನಾ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಫೈಜ್ ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಅವರೇ, ತಮಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಂದ ಅವರ ಮಜೀದ್ ಫೈಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ಯಾನ ಸುಲೈಮಾನ್ ಫೈಜಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಸಮರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಶೀದ್ ಮದನಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ, ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರ ಗಾರಡಿಯಲ್ಲೂ ಕಣಿಚೂರು ಮೋಡರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಮಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಜಮಾತನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಯುಕೆ ಮೋಹನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಲೇಕಲ ಮಸ್ಜಿದ್ನ ಇಮಾಮರಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಬೂ ಜಿಯಾದ್ ಪಟ್ಟಾಭಿ ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಮರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅನ್ಸರಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಮೀರ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ, ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಯುಟಿ ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು, ಉತ್ಸಾಹಿ ಮುತುವಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಸಿಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯು, ಜನಪರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದೋ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆನರಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದರುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ನೇತಾರರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮತ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಜನಾನುರಾಗವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ರಶೀದ್ ಮದನಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಕರಾದ ಬಶೀರ್ ಫೈಜ್ ದೇಶಮಂಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಗಾರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷಣಗಾರರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಶೀದ್ ಬದನಿ ಅವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಉಲಮಾ ಉಮರಾಗಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂತ ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಫಾರೂಕ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. അതിമഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ സയ്യിദ് മദനി അറബിക് കോളേജ് ഉള്ളാള മുൻ പ്രൊഫസർ അബ്ദുൾ റഷീദ് മദനി അലപ്പുഴ ഹാഷിമിയ ഉസ്താദ് അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯು ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣ ಮುಖಂಡರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಜಾದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಜೀರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಮೋನ್ರವರು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಲಿಮೋನ್ರವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك فلا ألبي على أحد. ചൊല്ലിക്കോ മദീനയിലേക്കൊരു സ്വലാത്ത് മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. ഇരുവീട്ടിലൈശ്വര്യവും തന്നു എനിക്ക് നബി. അവിടുത്തനുഗ്രഹമേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊതിക്കുകിലും എന്തു വിപത്തുകളിൽ ഞാൻ പെട്ടു പോകുകിലും കിട്ടിയെനിക്കഭയം നബിയോടു തേടിടുകിൽ. മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക
വഅലമു അന്ന സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ് ഏറ്റവും ബഹുമാന ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഖുതുബ് സമാൻ അസ്സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകൾ, നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ചാരത്ത് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ പുലിമൈദീൻ വലിയുല്ലാഹ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളെ, സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സാദാത്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഫൈസി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, അതുപോലെ ദർഗാ ഷരീഫിൻ്റെയും അറബി ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും എന്ന് വേണ്ട ഉള്ളാളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ജമാഅത്ത് പള്ളികളുടെയും മദ്രസകളുടെയും കോളേജുകളുടെയും ഒക്കെ കരുത്തനായ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജി അവറുകളടക്കമുള്ള തോഹ ഹാജി, ആസിഫ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ നാളെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുന്നിലേക്കുള്ള കസേരയിലേക്ക് ഒന്നിരിക്കാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. സദസ്സ് ഭംഗിയാക്കുക എന്നത് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കാം. കാരണം ഉസ്താദുമാർ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ അല്പസമയം മാത്രം സംസാരിച്ച് നിർത്തുകയാണ്. മജ്ലിസുൽ ഇൽമി റൗളത്തും മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന. ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസ് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പൂന്തോപ്പുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പൂന്തോപ്പാണ്. മാത്രമല്ല മഹാനായ ഖുതുബ് സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനുഭാവന്റെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ മഹത്തായ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് വഅദിന്റെ മജ്ലിസ് എന്തുകൊണ്ടും ലോകത്ത് മുഴുവനും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലാണ് ഈ വർഷത്തെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വിനീതനായ ഞാൻ 2001 ഇവിടെ സയ്യിദ് മദനി അറബിക് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 2000 ആ വർഷത്തിൽ നടന്ന ഉറൂസിന് പങ്കെടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ 2005-ലും 2010-ലും 2015-ലും അങ്ങനെ ആ ഉറൂസുകളിലൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സംഗമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ, അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത നിലയ്ക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൊണ്ടും മുഅ്മിനാത്തുകളെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ മഹാനായ ഖുതുബ് സമാൻ അസ്സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുടെ ദർബാർ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ലാസ്റ്റ് സമയങ്ങളിൽ സന്തലും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ആ വലിയ തിരക്കാണ് ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ തുടക്കം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന് വേണ്ടി, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാസങ്ങളായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദർഗാ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജിയും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാദാത്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് ഉമറാവും ഉലമാവും കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളും സാദാത്യങ്ങളും സംയുക്തമായി നമ്മുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ജനം നിബിഡമായിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു ഇത് ലോകത്ത് മുഴുവനും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന
രൂപത്തിലുള്ള ഉറൂസ് മുബാറക്കായി അല്ലാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ലോകത്ത് മുഴുവനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഹിലുകാർ ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബിദ്അത്തുകാർ ഇല്ലാതായി എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് മഹാനായ ഖുതുബുൽ ജമാന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ, ഇത്തഖുല്ലാഹ, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളോടും പറയുകയാണ്, നാം ആദ്യമായി വിശ്വാസം കൈമുതലാക്കിക്കൊണ്ട് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും വഖൂലൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, സ്വാദിഖീങ്ങളായ സച്ചരിതരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ആരെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്? അങ്ങകല മദീനയിൽ നിന്ന് കടലിൽ മുസല്ല വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തുണിയുടെ മുസല്ലയിൽ ഇരുന്ന് ഇബാദത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടി മംഗലാപുരത്തേക്ക് വന്നു ചേർന്ന ലോകത്തെ അതേ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മദീന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഉള്ളാൾ ഷരീഫ്, അതേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് മഹാനായ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തിയിൽ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മക്കയാണെങ്കിൽ മഹാനായ ഖുതുബുൽ ജമാന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയുടെ മദീനയാണ്. ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. കാരണം സനദ് വാങ്ങാൻ ഈ കോളേജിലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ മുറ്റത്ത് കാലുകുത്തുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിനെ എന്തോ വല്ലാതെ ഒന്ന് ആകർഷിച്ചു പോയി. ഞാനും നിങ്ങളും മദീനയിലെത്തിയാൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം ഈ ഹദറത്തിലെത്തിയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. ആ ആകർഷണം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സിയാറത്തിന് വരുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ വിനീതനായ ഞാൻ മഹാനായ ശൈഖുനാ വ മുർശിദുനാ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു ഖാദിമായി 15 വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊല്ലത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അതേ വരുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ ഹദറത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ആകർഷണം? മദനിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ എന്താണ് മനസ്സിന്റെ അനുഭൂതി? ചോദിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അനുഭൂതിയാണ്. ഓ എന്റെ ഉള്ളാളത്തുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, മുറ്റത്തെ മല്ലികയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന രൂപമാകാൻ പാടില്ല. നാം എന്നും മദനിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വന്ന് യാസീനോദി നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ആ ഹദറത്തിൽ വെച്ചാൽ എല്ലാം സഫലമാണ് കേട്ടോ. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ദുആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും നോക്കുന്ന ഒരു സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി നൽകണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ സെക്കൻഡ് സമയം വരെയും അത് മദനിത്തങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് 5 വർഷം കൊണ്ട് ദുആയിരുന്നതാണ്. എന്റെ പെണ്ണിന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ എനിക്കൊരു നല്ല വീട് വേണം. മദനിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച കേസ് അത് പാസ്സായി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ആ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. മദനിത്തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, എനിക്കൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോകണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2015 ഹജ്ജിന് പോയി. ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുകയല്ല, 100 കണക്കിന് 1000 കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഈ ഉള്ളാളത്തുകാരായ ചെറുപ്പക്കാരിൽപ്പെട്ട പലർക്കും 13 വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വരുന്ന ഉറൂസിനൊരു ആടിനെ നേർച്ചയാക്ക് മക്കളാകും.
അൽഹംദുലില്ലാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഇന്ന് 3 മക്കളുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വീട്. ആ വീട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരന് 6 വർഷമായിട്ട് മക്കളില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ നീ വരുന്ന ഉറൂസ്, അതായത് ഈ ഉറൂസിന് ആടിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്ക്, മക്കളാകും. 9 വർഷവും 6 വർഷവും 5 വർഷവും 13 വർഷവും മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മദനിത്തങ്ങളുടെ ഉറൂസിലേക്ക് ആട് നേർച്ചയാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ 3, 2, 4 മക്കൾ വീതമുണ്ട്. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും ഒരേ ഹൃദയം പോലെ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണേ. അർറഹിമൂന യർഹമുഹുർ റഹ്മാൻ. കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് റഹ്മാനായ റബ്ബ് അനുഗ്രഹം ചെയ്യും. എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം പരസ്പരം യോജിക്കണേ. തആവനൂ അലൽ ബിർരി വത്തഖ്വ വലാ തആവനൂ അലൽ ഇസ്മി വൽ ഉദ്വാൻ. മഹാനായ സയ്യിദുനാ അതേ മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ജിഫ്രി തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മഹാനായ ശൈഖുനാ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിലുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത് നടന്ന അതേ NRC-യുടെയും മറ്റും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വലിയ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നപ്പോൾ ഈ 2 മഹത്തുക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വലിയ മഹത്തായ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖിലുകാരെ ഒന്നിക്കണം എന്ന നിലയിൽ സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തെ ഉറൂസ് അത് മാതൃകയാണ്. ഇർഹമൂ മൻ ഫിൽ അർള്, ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കരുണ ചെയ്യണേ. യർഹമുക്കും മൻ ഫിസ് സമാ, ആകാശത്തുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ചെയ്യും കേട്ടോ. നാം എല്ലാവരോടും കാരുണ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അതേ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയാദർശത്തിൽ നാം എല്ലാം തോളോട് തോളൊരുമിച്ചുകൊണ്ട് മദനിത്തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ 25 ദിവസം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ നല്ല നിലയ്ക്ക് അതിന്റെ പര്യവസാനം വരെ നിങ്ങളൊക്കെ സഹകരിക്കണേ. അങ്ങനെ സഹകരിച്ച് ഈ പരിപാടികൾ മുഴുവനും വിജയിപ്പിച്ചാൽ വഖൂലൂ മഅസ്സാദിഖീൻ, അങ്ങകല മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഞാനും നിങ്ങളും അതാ മഹബ്ബത്ത് പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ അതാ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ ഇതിന്റെ പര്യവസാനം വരെ പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നാൽ മദനിത്തങ്ങളുടെ മദത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, മദനിത്തങ്ങളുടെ മഴൂലത്തുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ, ഈ വിനീതനായ 4 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയെങ്കിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജാമിഅ ഹാഷിമിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട്. ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മദനിത്തങ്ങളുടെ നോട്ടമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്രമാത്രം വളർച്ചയിലാണ് 4 വർഷം കൊണ്ട് സ്ഥാപനം. അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സയ്യിദ് അഹ്മദുൽ മഹ്ദലി അൽ മക്കി, മക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന സാദാത്യങ്ങളാണ്. സാദാത്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ മഖാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളതായ സാദാത്യങ്ങള് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരും ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് മദനിത്തങ്ങളും തമ്മിൽ ലിങ്കുണ്ട്. അതാണ് അൽ അർവാഹുൽ മുജന്നദ. അർവാഹുകൾ പരസ്പരം സമ്മേളനം നടത്തുന്നതാണ്. മഹത്തുക്കളായ സാദാത്യങ്ങളുടെ അർവാഹുകൾ പരസ്പരം അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടും, അവർ സമ്മേളനം നടത്തും. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം 400ഓളം ഹാഷിമികൾ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് സനദ് വാങ്ങി പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഞാനത് ചെറുതാക്കി വലുതാക്കി പറയുകയല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഇന്ന് നടന്ന സനദ്ദാന മഹാസമ്മേളനം
50ഓളം വരുന്ന മദനികൾ പാസ്സായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇറങ്ങി. 2016 മുതൽ 21 വരെ ഇവിടെ പഠിച്ച മദനികളാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോ വർഷവും 100-ലധികം അല്ലെങ്കിൽ 500-നടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ മദനികളായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം. അത് ആർക്കാണ് ഇസ്സത്തെന്നറിയണ്ടേ? മഹാനായ ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ഖുതുബുസ് സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അവരുടെ ദറജയാണ് ഉയരുന്നത്. അവിടുത്തെ ഇസ്സത്താണ് നാഥ. ആയിരക്കണക്കിന് മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ നൽകി ഞങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ ഉള്ളാൾ അറബിക് കോളേജും ദഅ്വ കോളേജും ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് അടക്കം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നീ മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ നൽകി അലങ്കരിക്കണേ റഹ്മാനേ. നാളെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ശൈഖുനാ താജുൽ ഉലമയോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബു ഉസ്താദിനോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൈത്താർ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദാനി തങ്ങൾ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം അതേ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തഴക്കോട് ഉസ്താദ് അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഷുഗർ ഹയ്യായി ജീവിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ചെറുകുഞ്ഞ് തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അടക്കം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ സദാത്തീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളോടൊപ്പം എല്ലാം മറന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കണ്ട് കൈപിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച് ഭക്ഷണം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സമയത്തും പരിശുദ്ധ റജബ് മാസം തൊട്ടടുത്ത് ശഅബാനു ശരീഫ് റമളാനു ശരീഫ് മഹത്തമായ മാസങ്ങളാണ് വരുന്നത്, സമയങ്ങളാണ്. എല്ലാവരും ദുആക്കണമെന്ന വസിയത്തോടു കൂടി തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ആനായ ഖുത്ബുസ് സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ മഹത്തായ ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ ഈ ഒരു വേദിയുടെ അധ്യക്ഷപദവും പ്രവിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഉള്ളാളം ജമാഅത്തിൻ്റെയും ഉള്ളാളം ജമാഅത്ത് പരിധിയിലുള്ള മഹല്ല്, മദ്രസ, പള്ളി, ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ഉമറ നേതാവുമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ റഷീദ് ഹാജി അവർകളെ,
ഈ മഹത്തായ ഉള്ളാളം സയ്യിദ് മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ നാമധേയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും പ്രമുഖ പണ്ഡിതനുമായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് ഉസ്മാൻ ഫൈലി ഉസ്താദ് അവർകളെ തുടങ്ങിയ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ആരംഭം കുറിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്മിച്ചിക്കോയതങ്ങളടക്കമുള്ള സാദാത്യങ്ങൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, പൊതുജനങ്ങൾ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ കൂടുതലും പിരിയനും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യാം. പ്രൗഢമായ ഈ വേദിയിൽ നിരവധി അനവധി മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും സാദാത്യങ്ങളുടെയും മഹത്തായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അറിയപ്പെട്ട പ്രമുഖ പ്രഭാഷകനായിട്ടുള്ള ബഷീർ ഫൈലി ഉസ്താദിന്റെ പ്രൗഢമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടക്കാനിരിക്കെ ഏതാനും ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളാളം എന്നും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒരു അഭിമാന സ്ഥലമാണ്. എക്കാലഘട്ടത്തും കർണാടകയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇസ്സത്ത് വാനോളം ഉയർത്തിയ ഒരു നാടാണ് ഉള്ളാളം. ഈ ഒരു ഉറൂസ് ഇത്രയും പ്രൗഢഗംഭീരമാക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ റഷീദ് ഹാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘത്തിന്റെ പരിശ്രമം, ശക്തമായ ശ്രമം, അതെന്നും ഓർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മഹത്തുക്കളുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഉറൂസുകൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നൽകുന്നത് വലിയ മെസ്സേജുകളാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനാവലിയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം ഉറൂസുകൾ ദിവസങ്ങളോളം നടത്തി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും കേരളത്തിലും അറിയപ്പെട്ട വലിയ മഹത്തുക്കളായ പ്രഭാഷകന്മാരെയും സാദാത്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഇതിനുവേണ്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള പണം ചെലവഴിച്ച് മാസങ്ങളോളമുള്ള അധ്വാനങ്ങളുടെ ഫലമായിക്കൊണ്ട് വളരെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഉറൂസുകൾ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഉറൂസുകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന വലിയ മെസ്സേജ് എന്താണ് എന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യണം. മഹത്തുക്കളുടെ പേരിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഉറൂസുകൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അല്ലാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതവാസകലം നന്മകളെ കൊണ്ട് നിറച്ച് തിന്മകളിൽ നിന്ന് പാടെ മാറി നിന്ന് അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശമാണ് മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ മഹാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് അവർ വിലായത്തിന്റെ പദത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു സ്വഹാബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കളെക്കാളും മഹത്വമുള്ളവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്. പക്ഷേ ആ മഹത്തായ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി എത്തപ്പെടുന്നത്, ഒരു വലിയ വിലായത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതും രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ഈ ലോകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്തുക്കളുണ്ട്. ഈ മഹത്തുക്കളെക്കാൾ ഏറെ സ്ഥാനമുള്ളവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്. ഈ സ്വഹാബത്ത് ആ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയത് വമൻ സഹിബൻ നബിയ ഔ റആഹു മിനൽ മുസ്ലിമീൻ, ഈമാനുള്ളവരായ സ്ഥിതിയിൽ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല വിഷയം, അയാൾ എത്രമാത്രം അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അവിടെ വിഷയമേ അല്ല. ഈമാനുള്ളവനായ നിനക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കൂടെ സഹവസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ പിന്നെ സ്വഹാബി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഔലിയാക്കളെക്കാളും ഉയർന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ വിലായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്
ഇവിടെ എത്രയോ മഹാന്മാർ അമ്പിയുറങ്ങുന്നു. കർണാടകയിലെ മഹത്തുക്കളായ മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരുടെ സുൽത്താനാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി. ഇവരെയൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്തത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ ഔലിയ എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്, അവരൊക്കെ വിലായത്തിന്റെ ആ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ത്യാഗോജ്വലമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ആത്മീയത നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ഭൗതികമായ സുഖാഡംബരങ്ങളെ മുഴുവനും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായ ദുനിയാവിന്റെ സകല സുഖങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തി ഇലാവിനെ മാത്രം ഓർത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ കഥയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇഖ്ലാസോടെ അമലുകൾ ചെയ്യുകയും അയാൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹത്തുക്കളൊക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായി മാറിയത് എന്ന് നാം പഠിക്കണം. വെറുതെ കേവലം ഒരു പദവി അലങ്കരിച്ചവരല്ല ബഹുമാനിക്കുന്നത്, ഇവരെ ആദരിക്കുന്നത്, ഇവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവരുടെ ഹൗറത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട്, ഇവരുടെ മദത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമാധാനമുള്ള ഒരു ഹൃദയവുമായി കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എവിടെന്നാണ് ഈ പദവി ഇവർക്ക് ലഭിച്ചത്? ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സംഗതിയാണ്. ഒന്ന്, അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഖ്ലാസ്, ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുവനും ആത്മാർത്ഥത. മറ്റൊന്ന്, അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇബാദത്ത്. ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിൽ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ്. ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല. ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാകണം. എന്തിനാണ് ഞാൻ താടി വളർത്തിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാനൊരു ആലിമായതുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല. മറിച്ച് ഞാൻ ഈ താടി വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്തായ സുന്നത്തിനെ ഞാൻ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകലമായ കാര്യങ്ങളിലും ഇഖ്ലാസ് നിറയണം. അത് വസ്ത്രധാരണയുടെ വിഷയത്തിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ. മാസങ്ങളോളം ഇവിടുത്തെ ഉമറാക്കൾ, ഇവിടുത്തെ ഉലമാക്കൾ ഈ ഉറൂസിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രി പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നു, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയാസപ്പെടുന്നു, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം ഒരു ഇഖ്ലാസിന്റെ അംശമുണ്ട്. എന്താ ഈ ഇഖ്ലാസിന്റെ അംശം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനാ. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്തുക്കളെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ ആദരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് അതൊരു കാരണമായി തീരും. അതല്ലേ അസ്ഹാബുൽ കഹഫിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും നാം അൽ കഹഫ് ഓതാറുണ്ടല്ലോ. ആ അൽ കഹഫിൽ 7 ഗുഹാ നിവാസികളുടെ ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചരിത്രം ഓരോ ആഴ്ചയും നാം പുനരാവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പുനർവായനകൾക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 7 ഗുഹാനിവാസികളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞെടുത്തു. 7 ഗുഹാനിവാസികളുടെ കൂടെ ഒരു നാഴിയുടെ കഥ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. 7 ചെറുപ്പക്കാരായ അല്ലാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചിട്ടുള്ള 7 മഹാന്മാർ ഒരു ഗുഹയുടെ അകത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്തുക്കൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുവായ ഒരു രാജാവിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വന്ന 7 മഹാന്മാർ അൽ കഹഫിന്റെ ഗുഹയുടെ അകത്തളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോയപ്പോ അവരുടെ കൂടെ ഒരു നാഴിയുണ്ടായിരുന്നു.
കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വെറുക്കുകയും അറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തൊട്ടാൽ 7 തവണ കഴുകണമെന്ന് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നായ ഈ 7 മഹാന്മാരായ ആളുകളെ പിൻപറ്റി പിന്നാലെ പോയി. അതൊരു വലിയ പാടാണ്. ഈ 7 മഹാന്മാരുടെ പിന്നാലെ പോയി നായ. പല വട്ടവും ആ നായ ആട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നായ പോയില്ല. ആ നായ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയില്ല. അവസാനം ഈ 7 ചെറുപ്പക്കാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ തഖ്വയുള്ള പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, അല്ലാഹുവിന്റെ ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം, അതിന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം ഉചിതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗുഹയുടെ അകത്തളത്തിലേക്ക് കണ്ടു പോയപ്പോ ഒരു നായ പിന്നാലെ പോവാണ്. ഈ നായയെ പലവട്ടം മാറ്റി നോക്കി, നായ പോണില്ല. അവസാനം ഇവർ ഗുഹയുടെ ഉൾഭാഗത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു, പക്ഷെ നായ ഉള്ളക്ക് പോയില്ല. അവിടെ ഈ നായയുടെ 2 കൈകളെയും ആ മണൽ തരിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ നായ കാവൽ നിന്നു. ആ നായ കാവൽ നിന്നപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ആ നായയെ ആട്ടിവിടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അപ്പൊ എന്തേ മറുപടി പറഞ്ഞു? അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താ? ഈ നായ ഈ മഹാന്മാരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. എന്തേ പറഞ്ഞു? ഇന്നീ ഉഹിബ്ബു അഹ്ബാബല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ എന്നെ ആട്ടിവിട്ടാലും ഞാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ എത്ര തന്നെ പിന്തിരിച്ചു വിട്ടാലും ഈ ഗുഹയുടെ മുൻവശത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. എന്തേ കാരണം? ഇന്നീ ഉഹിബ്ബു അഹ്ബാബല്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാന്മാരെ ഞാനിതാ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാളെ ഖുർആൻ അനുസ്മരിച്ചു. ആ നാളെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ കൂടെ നടക്കുക, അവരെ സ്നേഹിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവരെ ആദരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നാളെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കയറാനും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരസ്ഥമാക്കാനുമുള്ള വഴികളാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ അവരൊക്കെ 2 കാര്യം ചെയ്തു. ഒന്ന്, അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികമായ കുറവ് ഈ ഉമ്മത്തിനില്ല. പള്ളികളുടെയോ മദ്രസകളുടെയോ മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ ഉമറാക്കളുടെയോ ആലിമീങ്ങളുടെയോ കുറവുകൾ ഈ സമുദായത്തിനില്ല. ഈ സമുദായത്തിനുള്ള കുറവ് എന്താണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഉമ്മത്തിന് ധാരാളം സമ്പന്നരായ ഉമറാക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് എന്ന മദ്രസകൾ, പള്ളികൾ ഇവിടെ വന്നത്. അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന, ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ ഉമ്മത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സുതാര്യമായി ദീൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികമായ ഒരു കുറവല്ല ഈ സമുദായത്തിനുള്ളത്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കുറവല്ല, മദ്രസകളുടെ കുറവല്ല, മഹല്ലുകളുടെ കുറവല്ല, ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവല്ല. ഈ സമുദായത്തിന് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ആത്മീയതയുടെ കുറവാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. ഓരോ ഉറൂസുകളും, ഓരോ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാന്മാർ അവർ അവരുടെ ഉറൂസുകളിലൂടെ നൽകുന്ന സന്ദേശം ആത്മീയതയുടെ സന്ദേശമാണ്. തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്ന് സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാം. എന്തുകൊണ്ട്? ഈ നാടിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈ ഉറൂസ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മദനി തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒരു ഖബൂലിയത്താണ്. ഈ ഖബൂലിയത്ത് എങ്ങനെ മദനി തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു?
അവിടെയാണ് ഉറൂസുകളിൽ നാം പഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇബാദത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക ദഅവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ നടത്തി. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന അവസ്ഥ എന്താ? ഇന്ന് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ശരീഅത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഓരോ ആളുകളും തയ്യാറാവണം. അത് വെറും ആലിമീങ്ങളെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് അത് അവര് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ന രീതിയിലല്ല. ഇല്ലല്ലദീന ആമനൂ വഅമിലു സ്വാലിഹാത്തി വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ് വതവാസൗ ബിസ്സബ്ർ. 4 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുള്ളൂ. 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം. 1, ശരിയായ ഈമാൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം. ശരിയായ ഈമാൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഹഖായ അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ. അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ, അതിന്റെ ആചാരങ്ങൾ, അതിന്റെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ വിശ്വാസവും നിലപാടും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം. ശരിയായ ഈമാൻ, അല്ലാഹുവിലുള്ള, അവന്റെ മലക്കുകളിലുള്ള, അവന്റെ കിതാബുകളിലുള്ള, അവന്റെ മുർസലുകളിലുള്ള, അവന്റെ ഖദറിൽ, അവന്റെ ഖളായിൽ, അന്ത്യനാളിൽ, ഇതിലൊക്കെ ശരിയായ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. പിന്നെയോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഹഖായ വിശ്വാസധാരയിൽ നിങ്ങൾ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം വഅമിലുസ് സ്വാലിഹാത്ത്, സ്വാലിഹായ അമലുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ശരിയായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസനിക്കുണ്ട്. ഓക്കേ, അമല് സ്വാലിഹാത്തില്ലാതിരുന്നാ പറ്റൂല. ശരിയായ നിലക്ക് തഹിയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനാവണം. 2 റക്അത്തെങ്കിലും തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഫർളാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളും വഖത്തിൽ നമസ്കരിക്കാനും അതിന്റെ റവാത്തിബുകൾ എടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. അതോടൊപ്പം സുന്നത്തായ താടി വളർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. തലമറക്കാനുള്ള സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം. കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒന്നോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകേണ്ട ഏതെല്ലാം അമലുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സുന്നിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം നമുക്കുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ശരിയായ ഈ ഹഖായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസധാര അതുണ്ടാവുക. രണ്ടാമത്തേതോ അമലു സ്വാലിഹാത്ത് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, വതവാസൗ ബിൽ ഹഖ്. ഹഖ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വസിയത്ത് ചെയ്യണം. എന്താ ഈ ഹഖ് കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഇവിടെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ ചെയ്തത്. ഈ മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളായ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ഒരു മൂലക്കിരുന്ന് കുറച്ച് ഇബാദത്തൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൂടിയതല്ല. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കരുത്. അവർ ഇബാദത്ത് ചെയ്യലോടൊപ്പം അല്ലാഹുവിനെ പറ്റി ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ വാക്കിലൂടെ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, അവരുടെ നോട്ടങ്ങളിലൂടെ, അവരുടെ വസ്ത്രധാരണകളിലൂടെ, അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തവർ. ഈ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നിവിടെ ആവശ്യം. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൗത്യം അതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക്, ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എടുത്താൽ തന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ദഅവ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ്. ഔലിയാവിനെ തള്ളി പറയുന്നവർ, ഔലിയാവിന്റെ കറാമത്തിനെ തള്ളി പറയുന്നവർ, ഔലിയാവിനെ ചെറുതാക്കി കാണുന്നവർ, ഇസ്ലാമിൽ ഔലിയാക്കൾക്ക് വലിയ അഡ്രസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ, ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കൃത്യമായ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ദീനിന്റെ ഈ ഉയർച്ചയും ഈ വളർച്ചയും പ്രശോഭിതമായ ദീനിന്റെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വഹിച്ച അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ്.
ഹിജ്റ 567 പഞ്ചാബിലെ മഹാനായ ബാബ ഫഖറുദ്ദീൻ കച്ച് സഖർജി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഹിജ്റ 567 പഞ്ചാബിൽ മഹാനായ ബാബ ഫഖറുദ്ദീൻ കച്ച് സഖർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഇസ്ലാമിക ദഅവ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തു. ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിക ദഅവ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ്. മഹാനായ സയ്യിദ് മദനി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നത്. ഈ ഉറൂസിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്ന ആളുകൾ, ഈ മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരകളെ കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നവർ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അതാണ് അതിവിടെ മഹാന്മാരായ ഈ കിടക്കുന്ന മഹത്തുക്കൾ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വഴിയാണ്. ഹിജ്റ 634 ഡൽഹിയിൽ മഹാനായ നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ദീനിന്റെ ദഅവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഹിജ്റ 536 അജ്മീരിൽ മഹാനായ ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ അൽ-ചിശ്തി അൽ-അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ദഅവാ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തു. ഇങ്ങനെ അംഗങ്ങളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷാവുൽ ഹമീദ് മീറാൻ നാഹൂരിൽ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ദഅവാ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാൻ. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും അതത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തന പ്രബോധന മണ്ഡലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു മഹാനായ വലിയുണ്ടോ? അങ്ങ് അത്തരം മഹത്തുക്കളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ. ഇവരുടെ ഉറൂസിലൂടെ നൽകുന്ന സന്ദേശം അതാണ്. ഈ വതവാസു ബിൽ ഹഖ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വസിയത്ത് ചെയ്യണം. ആരോട് വസിയത്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ പരിചയക്കാരോട്, നമ്മുടെ സഹവാസത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ സംഗതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അവരെ ഉപദേശിക്കാനുള്ള ഈമാനികമായ ഒരു ആർജവം എനിക്കുണ്ടാവണം. അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. തെറ്റുകൾക്ക് കൂട്ടുക്കാൻ പാടില്ല, തിന്മകൾക്ക് കൂട്ടുക്കാൻ പാടില്ല. സ്വന്തം പരിചയക്കാരൻ, അതല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അയൽവാസി, സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുക, കാരണം എന്താ, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബന്ധം പൊളിയല്ലോ വിചാരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നന്മയുടെ പ്രചാരകരാകേണ്ട ആളുകളാണ്. ആ നന്മയുടെ പ്രചരണം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾക്ക് ഈ പദവി ലഭിച്ചത്. മഹല്ലുകളിൽ കേവലം വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഒരു ഖതീബ് ഉസ്താദ് എഴുന്നേറ്റ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇസ്ലാമിന്റെ സർവ്വഭാഗങ്ങളും സമുദ്രത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. കേൾക്കാൻ ആള് കുറവാണ്, അതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ജനങ്ങൾ എണീച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങിയാണ്. ഈ പണി ആരെ ഏറ്റെടുക്കണം? ഈ പണി ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരായ യുവാക്കള് നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിലുള്ള ആളുകളോട് നന്മ പറയാൻ തയ്യാറാണ്. അനാവശ്യമായ കഥകൾ പറഞ്ഞ്, അനാവശ്യമായ ഒരുപാട് ചാറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി, മണിക്കൂറുകൾ മൊബൈലിൽ ചെലവഴിച്ച് ഏതെങ്കിലും പീഡിയത്തിന്മേലോ ഏതെങ്കിലും കട്ടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമയം ചെലവഴിക്കല്ല. നിങ്ങൾ പരസ്പരം അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അറിയുന്ന ആളുകളോട് അതത് മഹല്ലുകളിലെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നും ഇസ്സത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഒരു മഹല്ല് സംവിധാനം, ഈ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ മഹല്ല് സംവിധാനം ഈ ഉമ്മത്തിനുള്ളതാണ്. അതത് മഹല്ലിലെ ആളുകളൊക്കെ അതത് മഹല്ലുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഉലമാവുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഇപ്പൊ ആലിമീങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അടുക്കാൻ വെറുപ്പാണ്, പോയി ചോദിക്കാൻ മടിയാണ്. അതല്ല, അവിടുത്തെ യുവാക്കള്, അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകള്, അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതത് നാട്ടിലെ ആലിമീങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടണം. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ദീൻ പഠിക്കണം. കാരണം എന്താ, ഞാൻ നേരത്തെ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസമാണ്, ആത്മീയതയാണ്. ഈ വിശ്വാസവും ആത്മീയതയും വീണ്ടെടുക്കാൻ നാം തയ്യാറായില്ല എങ്കിൽ വരുന്ന തലമുറ
അപകടത്തിലാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം, അതിന്റെ ആദർശം, അതിന്റെ ആചാരങ്ങൾ, അതിന്റെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ തലമുറകൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബുകളുടെ പിന്നാലെ, നമ്മുടെ തലമുറകൾ സെർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പോയാൽ താൻ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ അതെന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവതലമുറ പോയാൽ അത് അപകടമാണ്. പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുതൽ സ്വഹാബത്ത് മുതൽ താബിഈങ്ങൾ മുതൽ തബഉ താബിഈങ്ങൾ മുതലുള്ള ശരിയായ വിശ്വാസധാരയെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നതല്ല എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിച്ചോളണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഓരോ ആളുകളുടെയും ബുദ്ധി വ്യത്യസ്തല്ലേ. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണോ വേറെ ആളെ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവനവന്റെ ബുദ്ധിക്കൊക്കെ കേൾക്കണതൊക്കെ യോജിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനാവോ? വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മഹാന്മാരായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള്, ഈ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ശരീഫ് മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കൾ, അവരെ നാം ബഹുമാനിക്കുകയാണ്, ആദരിക്കുകയാണ്. എന്തേ കാരണം അറിയോ? അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മണ്ണിന്റെ അവകാശികൾ. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, ഈ മണ്ണിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികൾ മഹത്തുക്കളായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു, മലക്കുകളുമായി സംവദിച്ചു. അതൊക്കെ വലിയ വിഷയമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതോ ആകട്ടെ, അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ മലക്കുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു തീരുമാനത്തെ, ഒരു പുനർപരിശോധനം നടത്തണം എന്ന നിലക്ക് പടച്ചോനെ എന്തിനാണ് ഇവരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? പടച്ചോനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ, പടച്ചോനെ ഇവരെ സൃഷ്ടിക്കരുത്, ഇവര് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഭൂമിയിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് എന്ന് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്നി അഅലമു മാ ലാ തഅലമൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. നിങ്ങൾ അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പറയുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇന്നി അഅലമു മാ ലാ തഅലമൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അഅലമു അന്ന ഫീഹിം മൻ യഅബുദുനി വ യുതീഉനി ഹുമുൽ അംബിയാഉ വൽ ഔലിയാഉ വസ്സാലിഹൂൻ. നിങ്ങൾ അറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ശരിയായ നിലക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ഖലീഫമാരാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ശരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള മഹത്തുക്കളായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. അവരെ സ്നേഹിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക, അവരെ ആദരിക്കുക, ദൈനംദിനം അവരെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഫാത്തിഹകൾ ഓതുക, അവരോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അവരൊക്കെ ചരിച്ചു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആ ശരിയായ ഹഖായ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നാം കുടുംബവും മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ പരലോകത്ത് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവരുടെയൊക്കെ മദദ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. ഈ മഹല്ലിന്റെ ഉള്ളാളം പ്രവിശാലമായി കിടക്കുന്ന ഈ മഹല്ലിൽ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും ഖൈറും ബറക്കത്തും റാഹത്തും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു മേൽനോട്ടവും അവിടുത്തെ മദദുൻ നസ്റും ഹിഫാദും ഹിമായത്തും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അറിവിൻ പ്രകാശചാരകലിനെതിരെ പ്രാസ്താവിക പ്രഭാഷണം നടത്തിയ മിത്തബയിൽ ഖതീബ് ഉസ്താദുമായ അഷ്റഫ് ഫൈസി ഉസ്താദിന്റെ 1000 അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഇനി നാമൊക്കെ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടതടവില്ലാത്ത കഠിന പഠന തപസ്സിൽ മെഴുകിയെടുത്ത അറിവിൻ വജ്രമണികൾ തരളിതമായ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ സിംഹാസനത്തിലെ രാജകിരീടം ബഷീർ ഫൈസി ദേശാംകുളം ഉസ്താദ് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം മൈക്കോടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കേണ്ടതില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്നൽ ഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അൽ മൗജൂദ് ബികുല്ലി സമാൻ. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان. യാ ഗഫൂർ യാ ഗഫാർ. ഹബീബിങ്ങളെ, ഇഖ്വാനിങ്ങളെ, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠരെ, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രസംഗ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല, ഒരു സ്പിരിച്വൽ സെലിബ്രേഷനാണ്, ഒരു ആത്മീയ ഉത്സവം. ഈ ഉറൂസ് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആഹ്ലാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരിലൊന്നും ഉറൂസ് എന്ന വാക്കല്ല പറയുന്നത്, അവിടെ നേർച്ച എന്ന പേരിലാണ്. ഈ ഉത്തര കേരളത്തിൽ ഈ കർണാടകയിൽ ഉറൂസ് ഒരു ഉത്സവം പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ നേർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനയും ചെണ്ടയും മദ്ദളവും നാടകവും സിനിമയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിൽ നേർച്ച എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണത്. അത് നടത്തുന്നത് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയോ പണ്ഡിതന്മാരോ പണ്ഡിത സഭകളോ അല്ല. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സെലിബ്രേഷനാണ്, ഒരു ആണ്ടർതിയാണ്. ഈ ഒഴുക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് പുണ്യം. ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ട്രാഫിക് ജാമായി ഇതിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കണികയായി ഇതിൽ പങ്കുചേരുക എന്നത് തന്നെ വലിയ പുണ്യമാണ്. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഹളറത്തിൽ ആ മാഹൗലിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന നിമിഷമേ പുണ്യം. അള്ളാഹു ചെയ്ത മഹാസൗഭാഗ്യമാണ്. 350 കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്തു നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തൊരു ഭാഗ്യം ചെയ്ത ജനതയാണ്. നമ്മൾ ഇവരെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ മഹാന്റെ നാട്ടുകാരാണ്. ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് 11 മണി കഴിഞ്ഞ് 1 മിനിറ്റ് പോലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല. ഞാൻ നിർത്തും. 11:30 മംഗലാപുരത്ത് ട്രെയിനിൽ മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ 4 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ. എൻ്റെ അമ്മായി ഇന്ന് 3 മണിക്ക് മരണപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിന്ന് 4 മണിത്തെ ട്രെയിനിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. 8 മണിക്ക് മുമ്പ് തൃശ്ശൂരിലെത്തി പിന്നെ അവിടുന്ന് പാലക്കാട്ടേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്തവന്റെ എല്ലാ സമയവും നഷ്ടമാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇവിടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും 11 മണി കഴിഞ്ഞാലും. ആര് പറയുന്നു എന്നതൊന്നും ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു പരിഗണന വിഷയമേ അല്ല.
ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് വലിയ പുണ്യം. ഞാനത് മനസ്സ് തൊട്ട് പറയുകയാണ്. നേരത്തെ പ്രസംഗിച്ച ഉസ്താദ് അവർ എത്ര കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ്, ഈ ആത്മീയതയാണ്. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിന്റെ മഹിതമായ ആത്മീയ പാരമ്പര്യം എഴുതിയ കാഴ്സൺ പ്രഭു എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ വേദിയിൽ അമുസ്ലിമായ ഒരാളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, സുന്നികൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം പോലുമല്ലാത്ത അമുസ്ലിമായ ഇന്ത്യക്കാരൻ പോലുമല്ലാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത്. അയാൾ പറയാണ്, ഇന്ത്യ ruled by a grave since 6th century, the king of India, Khoja Mu'inuddin Chishti Ajmer. India ruled by a grave. ഇന്ത്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഖബറാണ്. ഗ്രേവ്. ഇന്ത്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയല്ല. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കടന്നുപോയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിമാരുമല്ല. ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു ഖബറാണ്. 6th century, 6 നൂറ്റാണ്ട് കാലമായിട്ട്. അതാ പുസ്തക രചനയുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പോഴങ്ങനെ 6 നൂറ്റാണ്ടൊന്നുമല്ല. ആരാണ് അയാൾ? ദ കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ്. കിങ് എന്ന വാക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ കാഴ്സൺ പ്രയോഗിച്ചത്. കിങ്. ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ്, ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ഖോജ മുഈനുദ്ദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ്, അവരാണ് ഇന്ത്യയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒഴികെയുള്ള ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഭരിച്ച സകല പ്രധാനമന്ത്രിമാരും ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി വരെ രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറിലെ താമര സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ പോയിട്ടുണ്ട് അജ്മീറിലേക്ക്. എന്തിന്? ഖ്വാജ മുഈനുദ്ദീൻ തങ്ങള് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരുന്നയാളല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആളല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായ ആളല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവർണറായ ആളല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ ആളല്ല, വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ആളല്ല. അന്നാസാഗരം എന്ന് പറയുന്ന തടാകത്തെ തന്റെ ഒരു മനസ്സിന്റെ മന്ത്രം കൊണ്ട് വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ, പിന്നെ ഒരു കോപ്പ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കഴിപ്പിച്ച, അതേ ആയിരക്കണക്കിന് അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിനായ ആളുകളെ വാളിന്റെ ശീൽക്കാരം കൊണ്ടല്ല, ഒരു മൗനമന്ദസ്മിതം കൊണ്ട്, ഒരു ഹിമഗണങ്ങൾ വീണുണരുന്ന പ്രസന്ന പ്രഭാതങ്ങളിൽ ഇതൾ വിടർത്തുന്ന റൈഹാൻ പൂവിതൾ പോലെ മനോഹര മനോജ്ജമായ പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തിയ ഖ്വാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീർ, ആ തങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആളുകളും, രാജാക്കന്മാരും പ്രധാനമന്ത്രിമാരും വിദേശ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരും. എന്താ കാരണം? ഇന്ത്യയുടെ രാജാവ് അവരാണ്. മേരി ഷിമ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരിയുടെ ചെറുപ്പക്കാരാ, നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തു നോക്ക്. അന്ന മേരി ഷിമ്മൽ എന്നും അവർക്ക് പേരുണ്ട്. മേരി ഷിമ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സൂഫിസം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുകയാണ്, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചരിത്രം നിലനിൽക്കുന്നത് തങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇത് സമസ്തക്കാര് പറഞ്ഞതല്ല, ഇത് സുന്നികൾ പറഞ്ഞതല്ല, ഇതൊരു അമുസ്ലിമായ എഴുത്തുകാര് പറയുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ
ഹദ്റത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയായിലൂടെയാണ്. മംഗലാപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നിന്ന് നോക്ക്. ഒരുപാട് തീവണ്ടികൾ പോകുമ്പോ നിങ്ങളതിലൊരു തീവണ്ടിയുടെ പേര് കാണാം, നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ്. നിസാമുദ്ദീൻ എക്സ്പ്രസ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ആ ട്രെയിൻ നിസാമുദ്ദീനിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ആ ട്രെയിനിന് ആ പേരിടാൻ കാരണം ഏത് ഭരണകാലത്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ട്രെയിനിന് ആ പേര് കിട്ടിയത് ഡൽഹിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഹദ്റത്ത് തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് ഒരു ഹോണററി പോസ്റ്റ് പോലെ കൊടുത്തതാണ്. നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പേര് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇന്നും അജ്മീറിലോ ഡൽഹിയിലോ പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ ബോർഡ് നോക്ക്, ഹദ്റത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഹദ്റത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ശരിയാണോ? നിങ്ങളാരും പോയിട്ടില്ലേ? ശരിയാണോ? നിസാമുദ്ദീൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചത് നിസാമുദ്ദീൻ അല്ല, ഹദ്റത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സയ്യിദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം മുഴുവൻ മദീന അല്ലെങ്കിൽ യമനിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? ഇവരുടെ കബീല ഏതാന്ന് എനിക്ക് എത്തിയിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ. സയ്യിദ് തങ്ങളുടെ കബീല ഏതാ? മദീന തങ്ങളുടെ കബീല ഏതാ? ആർക്കും അറിയില്ല. അൽ-ഐദൂസി ഖബീല മിൻ മദീന മിൻ യമൻ. യമനിൽ നിന്നാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരക്കിടാങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അബ്ദുല്ല ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പരമ്പരയിൽ അവർ യമനിലെ തെരീമിൽ പോയി താമസിച്ചു. അവിടെ നിന്നാണ് അൽ-ഐദൂസി ഖബീലയുണ്ട്. സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ-അസ്ഹരി അൽ-ഐദൂസി മിൻ യമൻ. യമനിൽ നിന്നാണ്. കോഴിക്കോട് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ജിഫ്രി സാദാത്തികളുണ്ട്. അവരെവിടെ നിന്നാണ്? മിൻ യമൻ. യമനിൽ നിന്നാണ്. ഏത് കബീല എടുത്താലും ശിഹാബ് കബീല മിൻ യമൻ. യമനിൽ നിന്നാണ്. മഹാനായ മഖ്റം ഖുതുബുസ്സമാൻ തങ്ങൾ അവരുടെ കബീല യമനിൽ നിന്നാണ്. കൊയിലാണ്ടി കടപ്പുറത്തെ കാറ്റ് കുറുകുന്നത് പോലും യമനിന്റെ പൂങ്കാറ്റ. കബീല യമനിൽ നിന്നാണ്. പിന്നേതാ? ബുഖാരി കബീല USSRലെ സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ അബ്ദുള്ള എന്ന് തെറ്റി പറഞ്ഞ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നവരുടെ പേരക്കിടാനിൽ ഒരാൾ യമനിൽ നിന്ന് USSRലേക്ക് പോയതാണ്, ബുഖാറയിലേക്ക് പോയതാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ബുഖാറ കബീല കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂരിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ബുഖാരി സാദാത്യങ്ങള്. ഞാൻ വരുന്ന ചാവക്കാട്ടെ കഥ പറയുന്ന കടലും അറബിക്കടലിന്റെ തിരമാലകളോട് കഥ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബുഖാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. മംഗലാപുരത്തെ പഴമക്കാരായ പലരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വരുന്നവർ പുതിയ തലമുറയല്ല. ശൈഖ് മുറബ്ബി സയ്യിദ് ഹിബത്തുല്ലാഹി ബുഖാരി സാഹിലി ഖാദിരി അവിടെയാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. അല്ലാഹു അവരുടെ മദദ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. മംഗലാപുരത്ത് അവരുടെ മംഗലാപുരവുമായി അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. ഹിബത്തുല്ലാഹി ബുഖാരി ഒരു 30 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചരിത്രം അറിയാം. എന്റെ വിഷയമല്ലാത്ത ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് കാളിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബീല ജമലുല്ലൈലിയാണ്. ഞാൻ പ്രശസ്തരുടെ പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ജമലുല്ലൈലി കബീല ഇന്തോനേഷ്യയിലെ കച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നാണ്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ കച്ച്. സയ്യിദ് അഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് പോയത്.
കടലിന്റെ തിരമാലകൾക്ക് മുകളിലൂടെ മുസല്ലയിൽ സുജൂദ് ചെയ്തിട്ടാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടിയിൽ അവർ വന്നിറങ്ങുന്നത്. ആ കടലുണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ബുഖാരി സാദാത്യങ്ങളിൽ പരമ്പരയിൽ ഇന്ന് പ്രശസ്തനായി നിൽക്കുന്ന മലപ്പുറത്തെ മഅദിൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കൂടി നേതാവ് കൂടിയായ ബുഖാരി തങ്ങൾ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശസ്തരായ സയ്യിദന്മാരുണ്ട്. സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ജിഫ്രി കബീലയാണ്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്ന എല്ലാ കബീലയിലും പറഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ കുമ്പോൽ സാദാത്യങ്ങളുണ്ട്. കുമ്പോൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടിന്റെ പേരാണ്. കബീല ഏതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പൊസോട്ട് സാദാത്യങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ കബീല എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാത്തത്. നോക്കൂ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് യമനുമായി ബന്ധമുണ്ട്. നോക്കൂ, മഹാനായ അവരെവിടെ നിന്നാ വന്നത്? തമിഴ്നാട്ടിലെ കായൽ പട്ടണത്ത് നിന്നാണ്. ഉമറുൽ ഖാഹിരി തങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുള്ള കായൽ പട്ടണം. അല്ലഫല്ലരിഫിന്റെ പ്രണയഗീതം പെയ്തിറങ്ങിയ പൂമഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങിയ കായൽ പട്ടണം. മംഗലാപുരത്തുകാരെ, നിങ്ങൾ ഏർപ്പാട് കാണാൻ പോകുമ്പോ തീർച്ചയായും പോകേണ്ട സ്ഥലമാണ് കായൽ പട്ടണം. അവിടെ അല്ലഫല്ലരിഫ് പെയ്തിറങ്ങിയ മണ്ണാണ്. ഉമറുൽ ഖാഹിരി തങ്ങളുടെ മണ്ണാണ്. അവിടെയാണ് സയ്യിദുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിന്റെ വെല്ലുപ്പമാർ കടന്നു വന്നത്. എവിടെന്നാണെന്ന് അറിയുമോ? മദീനയിൽ നിന്നാണ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വംശപരമ്പരയിലാണ് സയ്യിദുദ്ദീൻ മഖ്ദൂമിന്റെ പരമ്പര കടന്നു വരുന്നത്. അവരാദ്യം സയ്യിദ് അലി മഅബർ കൊച്ചിയിലാണ് വന്നത്. പിന്നെയാണ് പൊന്നാനിയിലേക്ക് വന്നത്. ഒന്നാമൻ സയ്യിദുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം പൊന്നാനിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. സയ്യിദുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം രണ്ടാമൻ മാവിക്കടുക്കുള്ള ചോമ്പാലിലെ കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലെ ഞാൻ വരുന്ന നാടിന്റെ വെളിപ്പാടകയിലുള്ള വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി ഉന്ന റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൗള ശരീഫിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് യാ അക്രമൈ ഖുറബാ ഹൃദയരക്തം ചാലിച്ചെഴുതിയ കവിത കൊണ്ട് ഉന്ന റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൗള തുറക്കാൻ മാത്രം ആത്മീയമായ ലഹരിയും പവറുമുള്ള വചനപ്രസാദമേ ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പരമ്പരയിലാണ് അവരുടെ പരമ്പര ചെന്നുമുട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയമായ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യം. ഇന്ത്യ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ്. അത് ജമാഅത്തുകാരന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അത് സലഫിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അത് സുന്നികൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരക്കണക്കായ ആളുകള് ഈ മഹാനവരുടെ മാഹവിലൊന്ന് വന്നു ചേരാൻ എത്ര വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒഴുകിയെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയൊക്കെ ദർവേശുകൾ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടാവും. വേദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. സദസ്സിന്റെ മൂലയിൽ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ദർവേശുകൾ ഉണ്ടാവും. അവരൊന്നും നിസ്സാരക്കാരായി കരുതണ്ട. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവകാശം തൊട്ട ആളുകളാകുന്നവർ. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പഴമക്കാർ കേട്ടൊരു പേരാണ് ശുജായി ഇബ്നു മുസ്ലിയാർ. നല്ല വാഴയായിരുന്നു അദ്ദേഹം, നല്ല പ്രഭാഷകനായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ ഹൈടെക് പ്രഭാഷണകന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചയാളാണ് ശുജായി ഇബ്നു മുസ്ലിയാർ. അദ്ദേഹമാണ് സഫലമാല രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കർണാടക ആയതുകൊണ്ട് ശുജായി ഇബ്നു മുസ്ലിയാർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കേട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെക്കൂ. ആ മാഷാ അല്ലാഹ്. കണ്ടവരുണ്ടോന്നല്ല, കേട്ടവർ. ശുജായി ഇബ്നു മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഫലമാല എങ്ങനെയാണ്? പൊട്ടാനിൻ മുൻതുള്ളി പിഞ്ചോരക്കട്ട, പിന്നിന്ന് കാട്ടം ചുമന്നോരു കൊട്ട, ഓടുന്നിടം വലം കോടകൾ രണ്ട്, ഓരോരോ സാഴത്തില് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്.
സരം തിരിയുന്നോർക്കിത് സഫലമാല, സരം തിരിയാത്തോർക്കിത് അഫലമാല. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ ഒരു സൂഫി കവി കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു പ്രശസ്തമായ രചനയാണ് സഫലമാല. അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല, ഈ ഷുജാഇ മൊയ്ദ് മുസ്ലിയാർ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി മക്കത്ത് പോയി. കഅബത്തുൽ ശരീഫയുടെ വലത്ത് കിഴക്കേ മൂലയിലുള്ള മീസാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്വർണ്ണപ്പാത്തിയുടെ താഴെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്തു. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നന്നായി ആമീൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ. ഞാൻ ദുആയിരുന്നു കാരണം പറയാതിരിക്കണ്ട. ഇതിൽ പറയും വലിയ വലിയ ഉസ്താദുമാരിവിടെ ഉണ്ട്. സയ്യിദ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലാണ്. എപ്പോഴാണ് ഈ സമയം നിങ്ങൾ അല്ലാഹു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ കബൂലിയത്തിനെ കുറിച്ച്. അള്ളാഹു നമുക്ക് പോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ 20-ാം തീയതി ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നീണ്ട 2 കൊല്ലത്തൊരു ഇടവേള. എപ്പോഴെപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമായിരുന്നു. ഇതൊന്നും നമ്മുടെയൊക്കെ പവർ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ നാവിന്റെ പവർ കൊണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു പോയിരുന്നു. അള്ളാഹു ഒരൊറ്റ പിടുത്തണ്ട് പിടിച്ചു. 2 കൊല്ലം മക്കത്ത് ആർക്കും പോകാൻ പറ്റാത്തത് ഇപ്പൊ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഹബീബികളെ, മീസാബ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർണ്ണപ്പാത്തിയുടെ താഴെ നെഞ്ചു വെച്ച് കൈ കഅബയിലേക്ക് കുത്തി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു, അല്ലാഹുവേ എനിക്കൊരു ഷെയ്ഖ് മുറബ്ബിയെ തരണമേ തമ്പുരാനെ, എനിക്കൊരു ഗൈഡിനെ തരണേ തമ്പുരാനെ, ഒരു മുർഷിദിനെ തരണേ തമ്പുരാനെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. നമ്മള് തങ്ങളവരുടെ ഹദ്റത്ത് പോയി എപ്പോഴും ദ്വാരക്കാരിൽ പഠിച്ചവൻ എന്റെ വയറുവേദന മാറണേന്ന്, എനിക്ക് വിസ കിട്ടണേ, എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണം ശരിയാകണേ, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്നല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് ഇവരുടെ പോലെയുള്ള ഒരു പദവി തരണേ എന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ATM കാർഡ് പോലെ വലിയക്കന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ATM കാർഡ് വൈകിട്ട് ഇടുക, കുത്തുക, ആവശ്യം നിറവേറുക. ആവശ്യം നിറവേറുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്ത ആളുകളാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും, ശുപാർശ ചെയ്യും, റൈറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ പോലെ ആകണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, അവര് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ആകാശം നൂലുമ ഇറക്കിയതൊന്നുമല്ല. നൂലുമ ഇറക്കിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് ഷെയ്ഖായ ആളൊന്നുമല്ല. അള്ളാഹു ആലമിൽ അർവാഹിൽ തന്നെ കുത്തുബായി ഇറക്കിയ. ചില ഉസ്താദ്മാർ പ്രസംഗിക്കും പറയും ഈ പ്രവാചകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ്, വിലായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പാദിക്കുന്നതാണ്. ചുമ്മാ പറയുകയാണ്. വിലായത്ത് അള്ളാഹു മുമ്പേ കൊടുത്തതാണ്. കുത്തുബായി വന്നോവർ വനമതേളിയിലും കേളി മികന്തോവർ അല്ലേ, സയ്യിദവർത്തായും ബാവയുമാണോവർ. അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ? അത് നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. ഇപ്പൊ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇന്നീ അബ്ദുല്ലാഹ് ആതാനിയൽ കിതാബ് വജഅലനി നബിയ്യ എന്ന് ഈസാ റൂഹുല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തൊട്ടിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടിൽ കിടന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്നീ അബ്ദുല്ലാഹ്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ദാസനാണ്. ആതാനിയൽ കിതാബ്, എനിക്ക് ഗ്രന്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആര്, എപ്പോ, എവിടുന്ന്? വജഅലനി നബിയ്യ, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാളിയായ ക്രിയയാണ്, ഭൂതകാല ക്രിയയാണ്. എന്നെ നബി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു. എന്നെ നബി ആക്കുമെന്നല്ല. ആരാക്കിയത്? ഈസാ നബിക്ക് പിന്നെ വിലായത്ത് പ്രവാചകത്വം കിട്ടുന്ന കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മുതിർന്നപ്പോഴല്ലേ. എന്നിട്ട് നബി ആക്കിയത് എങ്ങനെ പറയാ? അതൊക്കെ ആലമിൽ അർവാഹിൽ നിന്ന് ആക്കിയതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ. അത് പറയാം, ആമീൻ പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ, ഒരു പണിയില്ലല്ലോ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ വലിയാകാന്നൊക്കെ. ദുനിയാവിനെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടി വരും, അലങ്കാരങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടി വരും. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിക്കൊന്നും പോകില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസ കിട്ടണം, വയറുവേദന മാറണം, അല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഒരാളെങ്കിലും അവിടെ പോയിട്ട് പഠിച്ചവനെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാളാണ്. അവര് തങ്ങളാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ നമുക്കാകാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ വലിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരാൾ ദൂരക്കാറില്ല. എനിക്കൊരു ശൈഖിനെ തരണേന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരുപാട് മശായിഖന്മാരുണ്ടാവും, സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ആരും നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരാളുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം. വേറെ ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് മുഖപരിചയം കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഞാൻ ചുമ്മാ പറയില്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പഴമക്കാർ പറയുന്ന ആളാണ്. അവിടെ അലിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ വലിയ ആക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ആരും അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിടണ്ട. ഖിളർ നബി അലൈഹിസ്സലാം മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ ഉണ്ടാവും, കണ്ടവരുണ്ട്. നമ്മളാരെങ്കിലും കണ്ടോ? മിനയിൽ, അറഫയിൽ, മുസ്ദലിഫയിൽ അവരുണ്ട്. മംഗലാപുരത്ത് പോയ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ? കണ്ട വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഹബീബിങ്ങളെ, ശുജാഇ മുഹ്യിൻ മുസ്ലിയാർ ദുആ ചെയ്തു, റബ്ബേ എനിക്കൊരു ഗൈഡിനെത്തായോ അല്ലാഹ്, എനിക്കൊരു മുർഷിദിനെത്തായോ അല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തവാഫ് ചെയ്ത അദ്ദേഹം മത്താഫിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടന്നുറങ്ങി. ഇന്നത്തെ മത്താഫ് അല്ല, അന്ന് ഇത്രമേൽ തിരക്കില്ല. അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഹബീബിങ്ങളെ, 1001 രാവിലെ അറബിക്കഥയല്ല ബഷീർ ഫൈസി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നടന്ന ഒരാളുടെ കഥയല്ല, സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രമല്ല. കേരളത്തിലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാടിന് സമീപമുള്ള അണ്ടത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. അവിടെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചയാളാണ് ശുജാഇ മുഹ്യിൻ മുസ്ലിയാർ. കാസർഗോഡും കണ്ണൂരും നിങ്ങളുടെ ഈ കർണാടകയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും വഴന്നു പറഞ്ഞ ഇഖ്ലാസുള്ള ആലിമാ. ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി. ഉറങ്ങിയ വേളയിലതാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഫീ യഖലതി ഔ ഫീ മനാം. റസൂലുള്ളാഹിനെ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണും, ഉറപ്പ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണൂല എന്നൊന്നും കരുതല്ലോ. സ്വപ്നത്തിൽ കാണും. സ്വപ്നത്തിലല്ല, ലൈവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാണും. ഇന്നല്ലേ സ്വപ്നത്തിൽ. നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ കേട്ട് അതിന്റെ വില ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കളയരുത്. അത്ര ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു, വില കുറച്ച് കാണരുത്. റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തില് റസൂലുള്ളാഹിനെ കണ്ടപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ തസ്ബീഹ് മാല. ഒരാൾ ചോദിക്കും, അയാളാണ് നിങ്ങളുടെ ശേഷം ഉറപ്പി. നിങ്ങൾ കൈ പിടിക്കുന്ന തസ്ബീഹ് മാല മുഹ്യിൻ മുസ്ലിയാരെ. ഒരാൾ ചോദിക്കും, അയാളാണ് നിങ്ങളുടെ ശേഷം ഉറപ്പി. ഇത് ശുജാഇ മുഹ്യിൻ മുസ്ലിയാര്. ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് വരെ ഒരു വാഴത്തിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതുകൂടി നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. എവിടെയും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. ഒരു മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി ഖൈറിന്റെ അഖിലുകാരോട് പറയുന്നതിന് വിരോധമില്ല. അത് മൈക്ക് കെട്ടി തന്നെ പറയണമെന്നൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. നല്ല അള്ളാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയ കാര്യമില്ല. അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹം വെളിവാക്കേണ്ടതല്ലേ. ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊന്നും കുറ്റം പറയാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനും പോകേണ്ടതെന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ ചുമ്മാ പറയല്ലേ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആരും ഒന്നിനും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ കട്ട പുകയായിരിക്കും മാഷറയിൽ. പിന്നല്ലേ ഒരാളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റും. അത് ചെയ്യരുത്. എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ശരി, ഒരാളിനെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുക. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിലപാടുണ്ടാവും. അതാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം മറ്റൊരാളെ കുറ്റം പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ചകള്, നമ്മുടെ സംവാദങ്ങള്, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകള്, ഞാൻ ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ വലിയ അമലുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രെയിനിലാവും. നാളെ 8 മണിക്ക് പോലും അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ വിത്രസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. എനിക്ക് പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ വേദിയിലും ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരാളുടെ ദൈവത്ത് പറയാറില്ല. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ബഷീർ ഫൈസിനെ അടിച്ചു നോക്കുക. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളെ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തും. ഉറപ്പ്. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കോ. നേരം വെളുത്താ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ എത്ര ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. നിങ്ങൾ മംഗലാപുരത്തുകാരായതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. കേരളത്തിലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെയും ചെറിയ ആൾക്കാരുടെയും ആകെയുള്ള പരിപാടി നേരം വെളുത്താൽ മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തല.
നശിച്ച കൗം. ഞാനിത് ആത്മരോഷത്തോടെ പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. വല്ലാഹി സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ സാക്ഷി. ഞാൻ അമലിന്റെയും തഖ്വയുടെയും ഈമാനിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഈ ഉറപ്പ് പറയില്ല, കാരണം അതെന്റെ കയ്യിലില്ല. നാവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനില്ല. അള്ളാഹു ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരട്ടെ. പക്ഷെ മഹാന്മാരോട് ഇഷ്ടമാണ്, സ്നേഹമാണ്. ഈ ഒരു വസിയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. എന്തിന് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈബത്ത് പറയുന്നു. ഒന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മടി എല്ലാവർക്കും പറയാം. മടുപ്പാ അറിഞ്ഞോളി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന മംഗലാപുരത്തെ ഒരു കർണാടകക്കാരായതുകൊണ്ട് പറയൂല. ഞാൻ ചുമ്മാ പറയില്ല. നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കരുതി ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ നിസ്കരിക്കുക, നോമ്പ് വയ്ക്കുക, ഹജ്ജിലൊന്ന് പോയിട്ട് വരിക, പരിപാടി വരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഈ ഉമ്മത്തിനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ ആരാധന അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ. ഈ ഔലിയാക്കന്മാരാകണേ തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയം സോഫ്റ്റ് ആകുകയാണ്, അല്ലേ? എന്താ ഹൃദയം കണ്ണാടി പോലെയാകും. അപ്പോഴാണ് കുപ്പിക്കകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ കാണുവാൻ നിങ്ങളുടെ കൽബകമെന്നോവർ ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി. അത് പറഞ്ഞാൽ നേരം വെളുപ്പോളം പറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ പ്രശ്നം കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സമയം നോക്കാതെ പറയും. അരമണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട്. ഹബീബികളെ നോക്കിട്ട് പോവാൻ റസൂലുള്ളാഹി വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ തസ്ബീഹുമാല ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ശൈഖ് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ ശുജായി ഉസ്താദ് മക്കാബിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തസ്ബീഹുമാല ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു. റബ്ബേ, ആരെങ്കിലും ഈ മാലയൊന്ന് ചോദിച്ചാ അയാൾ തന്നെ ശൈഖ് മുറബ്ബിയാൻ. അന്നാരും ചോദിച്ചില്ല, പിറ്റേന്നും ആരും ചോദിച്ചില്ല, ദിവസങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു ആരും ചോദിച്ചില്ല. ഹജ്ജിന്റെ കാലമാണ്, അറഫയിൽ പിടിച്ചു ചോദിച്ചില്ല, മിനയിൽ മുസ്ദലിഫയിൽ പിടിച്ചു ചോദിച്ചില്ല, മദീനയിൽ പിടിച്ചു ചോദിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തി. ഓരോ വഴലും പോയി റസൂലുള്ളാഹിനെ പിടിച്ചു പോകും. ആരും ചോദിച്ചില്ല. മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കടന്നുപോയി, ആരും ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പാണ്, ഹബീബായ പ്രവാചകരാണ് സ്വപ്ന ദർശനത്തിലൂടെ ഈ വചന പ്രസാദം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നത്തിൽ പിശാചിന് രൂപം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായി അത് മറന്നുപോയി. എന്ത്? ഈ മാല ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നുപോയി. നമ്മളും അങ്ങനെ പല കാര്യം മറക്കൂലേ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളർന്നു തുടർന്നു. അന്ന് ഇതുപോലെ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടോ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ടോ അല്ല, പരിപാടിക്ക് പോയിട്ടോ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ പരിപാടി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ കാറിലാണ് വരിക. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം, ഞാൻ കർണാടകയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകതയും. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ട്രെയിനിൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ 11 മണിക്ക് നിർത്തിയിട്ട് പോകും. മനസ്സിലായ ഹബീബിങ്ങളെ, മുമ്പ് അങ്ങനെ പുസ്തകം കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആള് പകുതിയിൽ വണ്ടി ബ്ലോക്കായി ട്രെയിൻ പിടിച്ചിട്ട് അയാളാണ് ഇല്ലാതെ. ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ നടന്നു പോയിട്ട് വഴല് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കിട്ടുന്ന വണ്ടിക്ക് കൈകാട്ടിയിട്ട് വഴല് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇപ്പോഴുള്ളവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കൂടെ, മംഗലാപുരത്തേക്ക് നടന്നു വന്നൂടെ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ അന്ന് അങ്ങനെ വഴല് പറയാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ആള് കുറവായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കർണാടകയിൽ തീപ്പാറുന്ന പ്രഭാഷകന്മാരുണ്ട്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ, കണ്ണൂരുണ്ട്. എന്താ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും കൊല്ലത്തുനിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദീന് കേൾക്കാനൊന്നും അല്ല ക്ഷണിക്കുന്നത്. അവരുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചാതുര്യം അതൊന്നും ഒരു ഒറ്റ പുസ്തകം പ്രസംഗിക്കാത്തതാണ്. ഇത് ലൈവ് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് വിവാദങ്ങളിൽ ഒട്ടും പേടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, നിങ്ങളെന്ന് മാത്രം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ചന്തം, ചമൽക്കാരം, ട്യൂണിങ്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആലിമില്ലായിട്ടാണോ? അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ ദേശമംഗലത്തേക്ക് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഞാൻ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ ആളില്ലായിട്ടാണോ? അല്ല, ഒരു വെറൈറ്റി ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്കൊന്നും അത് ഫലമാകാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതുകൂടിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കാരണം ഇതുകൂടിയാണ്.
നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, ഇനി അടുത്ത ദിവസം വിളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, അതൊന്നും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് പറയല്ല, വരാതിരിക്കുകയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. പൊതുവെ കേരളത്തിൽ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കാത്ത ഒരാൾ എന്നൊരു അഹങ്കാരം പേര് എനിക്കുണ്ട്, എടുക്കാറില്ല. പിന്നെ ഒരു കഥാകഥർവ പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു ദ്വാരയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് സംഭവിച്ചു പോകുന്നത് മോമിനികളെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അകലുന്ന ആളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നൗഷാബാത്ത് പേരോട് ഉസ്താദും അങ്ങനെ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, അവരൊക്കെ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കേണ്ടി വരും. എത്ര വലിയ ആലിമീ ഉസ്താദന്മാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ വേറെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, അത് പറ്റൂല, പെട്ടെന്ന് പറ്റൂല, പെട്ടെന്ന് പാട്ട് പാടണം, തേങ്ങാക്കൊല്ലേ ട്യൂണ് വേണം, അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഘാടകർക്കും വേറെ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഖ്ലാസ് തരട്ടെ എന്ന് ആമീൻ പറയേ. സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അവർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, സംഘാടകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് മുമ്പിനികൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഷുജായി ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പോയില്ലേ, നാട്ടിക ഉസ്താദ് പേപ്പർ വെച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നില്ലേ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കരുത്, മനസ്സിലായില്ലേ കാര്യം? അന്ന് ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരുന്നു, ഉള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ടി വയറിന് പോകുമായിരുന്നു, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വയറിനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും കാക്കട്ടെ. അതാണ് ഷുജായി മൊയ്ത് മുസ്ലിയാർ മറന്നു. അദ്ദേഹം വയറിൽ കഴിഞ്ഞ് നടന്നു വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് റോട്ടിൽ നിന്ന് വെട്ടുവഴിയാണ്, അവിടെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ചൂട്ട് വാങ്ങാറുണ്ട്. ചൂട്ട് വാങ്ങി കത്തിച്ചിട്ടാണ് പോവാറ്. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, തൃശ്ശൂരിലെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞു. ചൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ? ചൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അതായത് തെങ്ങിന്റെ ഓല ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് വീശിയിട്ട് പോകും, ടോർച്ചൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആന്ന് പറയുന്നു പുതിയ തലമുറയാണ് എല്ലാവരും, അവരത് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചൂട്ട് കത്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ചൂട്ട് വാങ്ങും, അതിനുവേണ്ടി കടയുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി സഞ്ചാരികൾക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ ചൂട്ട് വിൽക്കുന്ന കട. ആ കടയിൽ തന്നെയാണ് ഷുജായി ഉസ്താദ് എല്ലാ ദിവസവും ചൂട്ട് വാങ്ങാറുള്ളത്. അന്ന് ചൂട്ട് വാങ്ങിയപ്പോ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഹമ്മദാക്ക പറഞ്ഞു, കാക്ക ഒരു ചൂട്ട് ചൂട്ട് കൊടുത്തു, പൈസ കൊടുക്കുക. അന്ന് ഒരണ എന്താ തോന്നുന്നുണ്ട്, കൊടുത്തപ്പോ മുഹമ്മദാക്ക പറഞ്ഞു പൈസ വേണ്ട. ഷുജായി ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, അന്നൂട്ടം പൈസ വേണ്ടെന്ന്. പൈസ വേണ്ട, എല്ലാ ദിവസവും പൈസ വാങ്ങുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇന്ന്? ഷുജായി മുസ്ലിയാരെ, നിങ്ങളുടെ തസ്ബീഹ് മാല അത് മതിയെനിക്ക്. മംഗലാപുരത്തെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുമ്പിന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പൊട്ട് പൊട്ടിയില്ലേ? നിങ്ങൾ ഇന്നവരൊന്നും അനങ്ങി, മനസ്സിലായവര് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ തസ്ബീഹ് മാല മതി. പക്ഷെ ഷുജായി മൊയ്ത് മുസ്ലിയാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതേ പറഞ്ഞു തസ്ബീഹ് മാലേ. അപ്പൊ കാക്ക പറയാൻ, ചൂട്ട് കച്ചവടക്കാരൻ പറയാൻ, മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മീസാബ് എന്ന സ്വർണ്ണ പാർട്ടിക്ക് താഴെ ദുആ ചെയ്തില്ലേ? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ മാല ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്റെ മാലയാ. ഷുജായി മൊയ്ത് മുസ്ലിയാർ വീണു, നിലത്ത് വീണുപോയി. ചൂട്ട് കച്ചവടക്കാരൻ ശൈഖ് മുറബ്ബിയായിരുന്നു. മാഷാ അല്ലാഹ്, ശൈഖ് മുറബ്ബിയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം കച്ചവടക്കാരനായിട്ടാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടത്. പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചിലരുടെ വിലായത്തിനെ അല്ലാഹു ഇൽമു കൊണ്ട് തടയപ്പെടും. ഞാൻ വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല.
പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവർ വലിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, പണ്ഡിതൻ എന്ന പേരിൽ അവർ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അവരുടെ വിലായത്ത് അല്ലാഹു മറച്ചു വെച്ചു. എന്തുകൊണ്ട്? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം വിജ്ഞാനമായതുകൊണ്ടാവും. ചിലർ ബിസിനസ്സുകാരാവും, ചിലർ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, ഇവിടെ നടക്കുന്ന അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ദർവേഷുകളായിരിക്കും, വലിയമാരായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്തിരിയിട്ട കുപ്പായം കാണണം, മനോഹരമായ ഡ്രസ് കോഡ് കാണണം. ഒരുപക്ഷെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ അവരെ വലിയാക്കണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അനുഭവങ്ങളില്ലാതെ ആരെയും വലിയാക്കണ്ട. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കണ്ട, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകണ്ട എന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സലാം പറയാലോ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു യാചകനോട് ദുആ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ? മടിയാ. ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രവാസകനാണ്, ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ യാചകനോട് സലാം പറയും? ഈ അഹങ്കാരമാണ് മഹാന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തടയുന്നത്. അഹങ്കാരാണ്. ഹബീബിങ്ങളെ, അല്ലാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ മതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ ഔന്നത്യമായ പദവിയിലെത്തി? രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ഹുബ്ബുല്ലാഹ്, ഹുബ്ബുർ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലുള്ളാഹി പറയാണ്, സലാത്തുൻ മൻ കുന്ന ഫീഹി വജദ ഹലാവത്തൽ ഈമാൻ. ഈമാനിനൊരു മധുരമുണ്ട്, ഈമാനിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈമാനിന്റെ മധുരം. നമ്മളിന്ന് നിങ്ങൾ മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ച ആളുകളല്ലേ, ഇശാ നിസ്കരിച്ച ആളുകളല്ലേ? ഹബീബിങ്ങളെ, ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്നോളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും നിസ്കരിച്ച ആളുകളല്ലേ? ഞാനും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വയലായി നിങ്ങൾ കരുതണ്ട, ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള സംസാരിക്കുകയും. നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നിയത്? ഒരു മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ച പോലെ തോന്നിയോ? ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചതുപോലെ തോന്നിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചതുപോലെ തോന്നിയോ? സത്യസന്ധമായി പറയും, തോന്നിയോ നിങ്ങളെ? ഇല്ല, ഉറപ്പാണ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭൂതി തോന്നിയോ? എവിടെ? നമ്മുടെ ഇബാദത്തിന് എന്താണ് മധുരമില്ലാതെ പോയത്? അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മംഗലപുരത്ത്, കേരളത്തില്, എല്ലായിടത്തും. എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടാതെ പോയത്? നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സുഖമില്ലാത്തത്? തറാവീഹ് ഉണ്ടല്ലോ, തറാവീഹ് ഒരു 20 റക്അത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടില് ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തണ്ടലിൽ പിടിക്കും, അങ്ങോട്ടിടിക്കും, ഇങ്ങോട്ടിടിക്കും. എന്തോ ഭയങ്കര കല്ലിന്റെ കോറയിൽ പോയിട്ട് കല്ല് ചുമന്നത് മാതിരിയാണ് ചില ആൾക്കാരുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടൽ കണ്ടാ തോന്നുക. നിസ്കാരമൊക്കെ ഭയങ്കര എടങ്ങേറുന്ന പണ്ടാണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നല്ലോ അല്ലേ? എത്ര കാലമായി നമ്മൾ അഭ്യാസം തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു സുഖവും ചൈതന്യവും തോന്നാത്ത? ആ പ്രയോഗം തന്നെ മാധുര്യമാണ്. ഹലാവ എന്നാ പറയുന്നത്, മധുരമാണ്. സ്വീറ്റ്സിന്റെ ഷോപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഈ കട തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം, ഹലാവ എന്നിട്ടാണ്. ബേക്കറി ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഹലാവ എന്നിട്ടാണ്. ഈമാനിന്റെ മധുരം മൂന്നാളുകൾക്കേ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഒന്ന്, അല്ലാഹു റസൂലുഹു അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിമ്മാ സിവാഹുമാ. അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അദമ്യമായി പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈമാനിന്റെ മധുരം. ബാക്കി രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി ഉണ്ട്, അവരെ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ സമയമില്ല. അല്ലാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് മധുരം കിട്ടുക. ഓ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലാന്ന്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല, ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാനും നിങ്ങൾ.
എന്തിനാ നിസ്കരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹനെ പേടിച്ചിട്ടാ. എന്തിനാ ഹറാമ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹനെ പേടിച്ചിട്ടാ. എന്തിനാ ഉറൂസിന്റെ വയലിന് വന്നത്? അള്ളാഹനെ പേടിച്ചിട്ടാ. നോമ്പ് എന്തിനാണ്? അള്ളാഹനെ പേടിച്ചിട്ടാ. അള്ളാഹനെ പേടിക്കണം എന്നാണ് ഉസ്താദ്മാര് വഴന്നു പറയുന്നത് പോലും. വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലും സ്റ്റേജിലും അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം. സിറാജൻ മുനീറ യാ അയ്യുഹൻ നബിയ്യു ഇന്നാ അർസൽനാക ഷാഹിദാ വമുബശ്ശിറാ വനദീറാ വദാഇയൻ ഇലല്ലാഹ്. മുന്നറിയിപ്പുകാരനുമാണ്, സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനാ. പക്ഷെ ഒറ്റ ഉസ്താദും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാരും പേടിപ്പിക്കുക. വഴലിന്റെ പേരെന്താണ്? വിഷയം. ഈ ഉറൂസിൽ ഒറ്റാൾക്കും വിഷയം കൊടുത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരോട് എന്റെ വെരി വെരി കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ വിഷയമായിരിക്കും ഖബർ, മഹ്ശറ, നരകം, മരണം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറെ കാലായില്ലേ നമ്മൾ ഇതന്നെ വേദന പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വിഷയം. ഇനിയും പറഞ്ഞോളൂ. ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്നേഹമാണെന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാത്തത്? അള്ളാഹുവിനെ ക്രൂരനാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രണയിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ പേടിക്കുക. നിങ്ങൾ മംഗലാപുരത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് ബൈക്കിൽ കയറി ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല. പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോ പോലീസ് പെട്രോളിംഗ് കണ്ടു. ഹെൽമെറ്റ് അവിടെ. അള്ളാഹു കാരുണ്യവാനാണ്. അള്ളാഹു പാവാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അള്ളാഹു പാവാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണ്. നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം ഒരു യാത്ര പോയി. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കണ്ടു. അവരുടെ ശരീരമൊക്കെ കളറ് മാറി വിവർണമായി കിടക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചു, എന്തുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയുന്നത്? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, അൽ ഖൗഫു ഇലന്നാർ, നരകത്തോടുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. അതേ യാത്ര തുടർന്നു. വേറെ കുറെ ആളുകൾ കരഞ്ഞ് മണ്ണിൽ കിടന്നു ഉരുളുകയാണ്. അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയാൻ കാരണം? അവർ പറഞ്ഞു, അശ്ശൗഖു ഇലൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്. കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ്. ഈസാ നബി പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. കുറച്ചു ദൂരം പിന്നിട്ടു. ശരീരം കളറു മാറി. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുന്ന ഒരു ജനത. ചോദിച്ചു, എന്തുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്? എന്താണ്? നരകത്തെ പേടിച്ചിട്ടാണോ? അവര് പറഞ്ഞു, അല്ല പ്രവാചക, സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല പ്രവാചക. പിന്നെയോ? പിന്നെന്താണ്? അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ജലാലിയത്തിനോടുള്ള റെസ്പെക്റ്റാണ്, ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ്. ഈസാ നബി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയോ? അന്തും മഖരിബ അന്തും വലിയുല്ലാഹ്, നിങ്ങളല്ലാണ്ട് വലിയവരാണ്. That is a manifesto of Sufism. That's the philosophy of Sufism. That's the essence of Sufism. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആരിഫാകണമെന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെയാകുമ്പോ അല്ലാഹു ഒരു പനി തന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ ബേജാറാവില്ല. ക്ഷമിക്കും, മരുന്ന് കഴിക്കും, ക്ഷമിക്കും. ഡോക്ടറെ കാണില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചില കള്ളത്തുരീകത്തുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡോക്ടറെ കാണാത്തവർ. ഡോക്ടറെ കാണാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞതല്ലേ. നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണം തന്നു. രോഗം, അപമാനം, സാമ്പത്തിക പ്രയാസം, മരണം, മിനൽ ഖൗഫ് വൽ ജൂഅ് വനക്സിൻ മിനൽ അംവാൽ വൽ അൻഫുസ് വസ്സമറാത്ത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖാല അല്ലാഹു അസ്സ വജൽ വലനബ്ലുവന്നകും, നിങ്ങളെ അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കും. ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയോ? എന്നിട്ട് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നിലവിളിക്കുക. മുസ്ലിങ്ങൾ
എരവാദം, ബേജാറടിക്കുക. ഈമാനുള്ളവന് പടച്ചവന് തൗഹീദിലും വിശ്വാസമില്ല. ഇതിഹാസ സമാനമായ ചരിത്രം പിറന്ന ഒരു ജനതയാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം. ഒരു തട്ടടണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ബേജാറാകുന്ന ആളാണ് ആകരുത്. അവിടെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരു അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതാരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല. അപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബേജാറുണ്ടാവും. എനിക്ക് ആ ബേജാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, എനിക്ക് കേരളത്തിൽ തിരിച്ചു പോകണമെന്നില്ല, നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, സത്യസന്ധമായി പറയാം. ആ പെൺകുട്ടി ആരുടെയും പ്രചോദനം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല. ചിറി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ അല്ലാഹു അക്ബർ പറയുന്ന ആ വികാരമുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പഠിച്ച ഈമാനമുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥപ്പെടുത്ത ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നുമല്ല. ആർക്കാണുള്ളത്? നിസ്കരിക്കണം, നോമ്പ് വെക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക? കല്യാണത്തിൽ ആർഭാടം, അടിച്ചുപൊളി, എല്ലാ പരിപാടിയും എങ്ങനെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കും. പക്ഷേ ഈ സൂഫിസം ചിന്തിച്ച ഒരാൾ അല്ലാഹുവേ നൽകുന്ന ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിലും വിഷമിച്ചു പോകില്ല. പടച്ചോനെ, നീ തന്നതാണ്, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു. എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റും. എന്റെ പൊന്നുമോളൊന്ന് മരിച്ചു, ഒരു ആക്സിഡന്റ് പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തകരൂല്ലേ? എന്തിനാ തകരുന്നത്? എല്ലാം മിനല്ലാഹിയാണ്, എല്ലാം മിനല്ലാഹിയാണ്, ഒക്കെ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഈമാൻ എനിക്കില്ല. നിനക്കറിയുമോ കാളമ്പാടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്? ശൈഖുനാ കാളമ്പാടി ഉസ്താദാണ്, സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 മക്കൾ ബസ് ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഹബീബിങ്ങളെ, 18ഉം 19ഉം വയസ്സുള്ള 2 പെൺകുട്ടികൾ, കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടികൾ മലപ്പുറത്ത് നടന്ന ഒരു വിവാഹയാത്രയിൽ ബസ് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു. ഉസ്താദ് ജാമ്യയിൽ ക്ലാസ് നടത്തുകയാണ്. മരണവിവരം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കാണ് ആ ഫോൺ കോൾ വന്നതെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? പറ. എഴുന്നേറ്റോടില്ല ഇവിടുന്ന്. 2 മക്കൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാർത്ത ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന കിതാബ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ശൈഖുനാ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് വീട്ടിൽ പോയി. മലപ്പുറം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തു ഒരു മയ്യത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കുക. റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇടവഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകണം. ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, കുമ്മായം മടർന്നു വീഴുന്ന ഒരു പാവം വീട്ടിലേക്ക് അതിനോട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വന്നില്ല. മക്കളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ. സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു. അല്ലാഹു അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകട്ടെ. ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് താങ്ങി പിടിച്ച് ഇടവഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് കരഞ്ഞു. തങ്ങളെ, ഇറങ്ങി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായോ നിങ്ങൾക്ക്? സയ്യിദന്മാരോട് ആലിമീങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ബഹുമാനം അതാണ്. ഏത് വിഭാഗത്തിലെ സയ്യിദന്മാരാകട്ടെ, സയ്യിദിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാകട്ടെ, അവരോട് നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. റസൂൽ ഒരു തങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയാന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് തിരിച്ചു. ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, പടച്ചോനെ, ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബ്ലഡ് പടച്ചോനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ഹുബ്ബുർ റസൂലുള്ള ഒരാൾ ആ കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ പിന്നെ നിൽക്കൂല, പിന്നിലേക്ക് മാറും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ആ വരുന്ന ആളെയല്ലേ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. അത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബ്ലഡാണ്. എൻ്റെ വാപ്പ ഹൈദറാണ്, അവരുടെ വാപ്പ കോയണ്ണിയാണ്, അവരുടെ വാപ്പ ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പല പേരറിയില്ല. അങ്ങനെ കുറെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ മാധവം കുട്ടി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഒരു 10-20 തലമുറ പോയാൽ പിന്നെ മാധവൻ കുട്ടി പിന്നെന്താ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ തങ്ങന്മാരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു തങ്ങളുടെ ഉപ്പ, അവരുടെ ഉപ്പ, അവരുടെ ഉപ്പ, അവരുടെ ഉപ്പ 40 തലമുറ കടന്നു പോകുന്നത് വരെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല. സയ്യിദന്മാരായി 42ാമത്തെ പിതാമഹൻ റൂഹി ഫിദാ
ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതാണ് തങ്ങന്മാർ. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ഇനി എപ്പോൾ തങ്ങന്മാരെ കണ്ടാലും ഇത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ബ്ലഡ് ആണല്ലോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. തിരിച്ചു പോവാം. നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത്? അശ്യാബ് തങ്ങളെ കണ്ടു കരഞ്ഞു. തങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു ജനാസ വന്നത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ഒരു ജനാസ ആ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഫാത്തിഹ വിളിച്ചു. എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ ഒരാളല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, തങ്ങളെ ഒരാളുടെ മയ്യത്തെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. ഒരാളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കുകയാണ്. മറ്റേ ആളുടെ കൂടി ജനാസ വരട്ടെ തങ്ങളെ. പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡിന് വിലയുള്ള പാണക്കാട്ടെ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ അവിടെ ഇരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ജനാസ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്തിട്ടാണ് പിരിഞ്ഞു പോയത്. എത്ര മണിക്കൂറുകളാണ് കടന്നുപോയത്. ആരൊക്കെ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ കളമ്പാടി ഉസ്താദ് കരഞ്ഞില്ല. ആ വലിയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് അല്ലാഹു തന്നതാ, അവനല്ലേ കൊണ്ടുപോയത്. പറയാൻ പറ്റും വാക്ക്, നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് ഹുബ്ബുള്ള കയറിയ ഒരാൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഹുബ്ബുർ റസൂലാണ്. അത് റബീഉൽ അവ്വലിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഹുബ്ബുർ റസൂലല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബ്രീഫായി പറയാൻ പോകുന്നത്. റബീഉൽ അവ്വലിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചക സ്നേഹം അതല്ല. മജ്ജയിലും രക്തത്തിലും ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കയറിയിട്ടുണ്ടോ? ആലോചന ചെയ്യാം. നമ്മൾ സുന്നികളാണ്, മറ്റുള്ളവരോട് നിൽക്കട്ടെ. സുന്നികളോടാണ് പറയുന്നത്. മജ്ജയിലും രക്തത്തിലും റസൂൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ കയറിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെ പറയാ? എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ? മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കരച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴും മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്തിനാ കരയുന്നത്? കിതാബിലുണ്ടോ? ഓഹോ, കിതാബിലുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? മദീന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കരയുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. മദീന ഹറമിൽ ചെരുപ്പിടാതെ നടന്ന ആളാണ് ഹജ്ജിന് ഉംറയ്ക്ക് പോയവരൊക്കെ കൈവന്തിച്ചാൽ കാണട്ടെ. വലിയ സൗഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമില്ലേ ഇത്? കൈവന്തിക്കും. പൊക്കാതിരുന്ന നോടയായി മാറി. ഹജ്ജിനോ ഉംറയ്ക്ക് പോയവരൊക്കെ കൈവന്തിക്കും. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും പോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മദീനത്ത് പോയവരല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും? മദീനയിൽ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ നടന്നത്? മദീന പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലല്ല, പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തല്ല. നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഒരു 200 മീറ്റർ അടുത്തല്ലേ? ഏത് ഹോട്ടലാണെങ്കിലും ശരി, ആ ഹോട്ടലിന്റെ മുറ്റത്തോടെ നമ്മൾ ചെരുപ്പിട്ടല്ലേ നടന്നത്. ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റി പറയാം. മദീന ഹറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പള്ളിയോ പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടോ അല്ല. ഹറം എന്ന് പറയുന്ന വിശാലമായ ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഉള്ളാളം നിൽക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണോ പഞ്ചായത്തോ എനിക്കറിയില്ല. ആണോ? മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഉള്ളാളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി. ഉള്ളാളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമാണോ? ഒരുപാട് വിശാലമായ ഏരിയ അല്ലേ? പറയുമ്പോ നിങ്ങളില്ലേ? ഒരുപക്ഷെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരമില്ലേ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ മദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദീനത്തെ മസ്ജിദുൻ നബവിയോ അതിന്റെ മുറ്റമോ മാത്രമല്ല, 7 കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ദുൽഹുലൈഫ, അബിയാർ അലി എന്ന് പറയുന്ന മീഖാത്ത്, ഹറമിന്റെ അതിർത്തിയാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറെ ദൂരമുണ്ട്. ഈ ഹറമിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പോലും ചെരുപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനോ ഹറമിന്റെ മുറ്റത്തുകൂടെ ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നു. എന്റെ ഹബീബ് ഇതാ സയ്യിദുൽ ആലം തങ്ങളും പാപ്പ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ റൗള ശരീഫിന്റെ, ഈ ഖബർ ശരീഫിന്റെ അത്ര ദൂരമുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിന്റെ മുറ്റത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല.
ഹറമിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെരുപ്പിട്ട് കിടന്നിട്ടില്ലേ? ഇമാം മാലിക് പൊട്ടനാണോ? ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജ്റ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ്. ഇമാം മാലിക് മദീനത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതൻ ഫത്വ പോലും പറയാൻ പാടില്ല എന്ന അലിഖിതമായ നിയമമുള്ള പണ്ഡിതൻ മദീന മണ്ണിൽ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടില്ല. മംഗലാപുരത്തുകാരെ, ഉള്ളടത്തുകാരെ, റബീഉൽ അവ്വൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന പ്രവാചക സ്നേഹമാണോ ഇത്? ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ദർസ് നടത്തിയ ആളാണ്. ചരിത്രപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ വീട്ടിലേക്ക് ദർസ് മാറ്റി. അത് പറയാൻ സമയമില്ല. ദർസ് വീട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോ സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വരും. ആളുകൾ വാതിൽ മുട്ടിയാൽ പരിചാരകനോട് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കും, എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, മസ്അല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അപ്പൊ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി വന്നിട്ട് പറയും, ഇന്നതാണ് നിന്റെ മസ്അല, പോയിക്കോളാൻ പറയും. പിന്നെയും മുട്ടും, ഹദീസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. പഠിച്ചവനെ, നമുക്ക് ഹദീസ് പറഞ്ഞതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഹദീസ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ, ആ ഹദീസ് ഇമാം മാലിക്കിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ, ശിഷ്യപ്പെടാൻ, അതിന്റെ ഇജാസത്ത് ലഭിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ഇമാം മാലിക് പറയും, ഇരിക്കാൻ പറ, വീട്ടിലിരുത്തും. പൊന്നു ഹബീബന്മാരെ, ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയി കുളിക്കും. ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുതിയ വസ്ത്രമണി, അത്തറു പൂശും. അവിടുത്തെ കസേരയിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായി വന്നിരിക്കും, തലേ കെട്ടണിയും. എന്നിട്ട് ഭവ്യതയോടെ ഹബീബായ റസൂൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കും. ഇതിൽ വലിയ അത്ഭുതമല്ല, കാരണം ഒരു പ്രവാചക സ്നേഹിയാണ്. അല്ലാഹു പൊട്ടനാണോ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 3 മിനിറ്റ്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ഹിജ്റയുടെ വേളയിലെ, നിങ്ങൾ കേട്ട ചരിത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കേൾക്കാത്തൊന്ന് പറയാം. 6 സൗർ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് കൂരിട്ടാണ്, നിതാന്തമായ ഇരുട്ടാണ്. മക്ക കൂരിട്ടിലാണ്, ചെങ്കുത്തായ മലയാണ്. ബാബു കയറിയിരുന്ന മല പോലെയൊന്നും അല്ല, പാലക്കാട്ട ബാബു. ഇതൊരു ഉരുണ്ട പാറക്കല്ലുകളുണ്ട്, കാലൊന്ന് സ്ലിപ്പായാൽ തലകുത്തി മറിയും. ഹബീബിങ്ങളെ, നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തൊരു സംഭവം പറയാം. ഈ മലയുടെ അടിവാരത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പലവട്ടം പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട്. അവരോട് വന്ന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇർഫഅ യാ റസൂലല്ലാഹ്, കയറൂ നബിയേ. എവിടേക്ക്? മലയുടെ മുകളിലേക്കല്ല. ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവസാന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിലത്തിരുന്നു. എന്റെ പൊന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബിയെ തോളിലേക്ക് കയറ്റിയിരുത്തി. മുത്തനബി സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പെരടിയിൽ കയറി. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. ഹബീബിന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ കാൽ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 2 നെഞ്ചിലൂടെ തൂങ്ങിക്കിടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്തൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ് ഈ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നൂറാനിയത്തിന്റെ തിരുകരം സിദ്ദീഖിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. ഞാനും നിങ്ങളും കൊച്ചു കുട്ടികളെ തോളിയേറ്റി ഇങ്ങനെ നടക്കാറില്ലേ? നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ കരയും. മല കയറുന്നുണ്ടോ? സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരുട്ടില് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ഒരു നക്ഷത്ര കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ലാത്ത ഇരുട്ടിൽ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മല കയറുമ്പോ ഹബീബായ നബിയെ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ? പ്രണയമേ तू कुजा मन कुजा तू मेरे ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉമ്മനികളെ റസൂലുള്ളാഹിനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാതി വഴി നിർത്തിപ്പോകുന്നു. എനിക്ക് പെരുത്ത് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത പൂതിയാണ്. സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, നബിയെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടാണ്. പറ്റുന്നില്ല. നബിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇത്രയും കാലത്തിനടുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മിനയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹജ്ജ് സംഘം പോയ വേളയിൽ ഭയങ്കരമായ സുഗന്ധം വന്നു. ഹജ്ജിലോ ഇഹ്റാമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തറ് പൂശാൻ പാടില്ല, സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കര സുഗന്ധം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന തമ്പിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ
ഞാനും മറ്റൊരു ഉസ്താദ് കൂടി പെണ്ണുങ്ങളിരിക്കുന്ന തമ്പിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി ചോദിച്ചു, ആരാണ് അത്തർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്? നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അജ്നോമർക്ക് പോയവർക്കറിയാം ഇഹ്റാമിന്റെ സമയത്ത് അത്തർ പൂശാൻ പാടില്ല. ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. അന്ന് നുഹ്റസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പൈപ്പിന്റെ ഓതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരു ഉമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ വന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ആരാണ് അത്തർ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന്? എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. പൊതുവെ ദേഷ്യം വരുന്ന ഒരാളാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല സ്വഭാവം തരട്ടെ. ദേഷ്യം വരിക എന്നുള്ളത് ചില സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷേ മോശം സ്വഭാവമാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പല ആൾക്കാരെ അത് അപകടത്തിലാക്കി. ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ. ഈമാൻ്റെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം, അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരട്ടെ. ദേഷ്യം വന്നു വിനയിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മ നിങ്ങൾ എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് അത്തർ പൂശാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഉമ്മ കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ അത്തർ പൂശിയതല്ല, സയ്യിദുൽ മദനി തങ്ങളും പാപ്പ സാക്ഷി. അവിടെ ഹദറത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തരുന്നതാണ് അവരെ സാക്ഷി നിർത്തി. ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത്തർ പൂശിയതല്ല. പിന്നെ ഉസ്താദേ മദീനയിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന രാത്രി, ദുൽഹിജ്ജ 5-ന്റെ രാത്രി, പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇഹ്റാം കെട്ടി ദുൽഹുലൈഫയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് 450 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചാരം ചെയ്തു വരണം. എല്ലാ ഹജ്ജ് സംഘങ്ങളും അന്നത്തെ രാത്രി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ റൗളയിൽ പോയി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സംഘം വന്ന് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് മദീന ആ മണ്ണിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് വാദോരാതെ പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിലുള്ള എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. അത് ബഷീറിന്റെ വാക്കിന്റെ മികവല്ല, അവരുടെ 100-200 മീറ്റർ അടുത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയുണ്ട് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതൊന്നും ഉമ്മ പറഞ്ഞല്ല, ഞാൻ ആ സന്ദർഭത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ. ഉമ്മ പറഞ്ഞു, അന്നത്തെ പ്രസംഗം കേട്ട് കരഞ്ഞ് സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കിടന്നു. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നാടിനോട് വിട പറയുന്ന സങ്കടം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു. ഉസ്താദേ അന്ന് രാത്രി എന്ന് ദുൽഹിജ്ജ 5-ന്, ഇത് ദുൽഹിജ്ജ 8-നാണ്. അപ്പോ 3 ദിവസം മുമ്പേ 3 ദിവസം മുമ്പേ കരഞ്ഞു തകർന്ന രാത്രിയില് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു. മാഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയും. അവര് മൊയിലേരോ തങ്ങളോ കുത്തുവോ വലിയൊന്നല്ല, ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ ഹജ്ജിന് വന്ന് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ എന്നോട് പറയും, മിനയിൽ നിന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വപ്നം കണ്ടു. ഞാനൊന്ന് പരിങ്ങി. റസൂലിനെ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആളാണ്. നാവിൽ മാത്രം പ്രവാചക സ്നേഹങ്ങൾ എന്നോട് പറയും. അതല്ല എന്നെ ഞെട്ടിച്ചത്. അവര് പറയാ, കരഞ്ഞിട്ടൊരു മൂലയിൽ നിന്ന് പറയാ, ഹബീബായ പ്രവാചകരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഷാളുണ്ട്, ഉത്തരീയം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കയ്യില് ആ ഷാളിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു. മുത്തുനബിയുടെ നൂറാനിയത്തിന്റെ തിരുശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഷാൾ ഞാനത് എന്റെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് ഞാനത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഉറക്കിൽ നിന്നുണർന്നപ്പോ എന്റെ ഈ വസ്ത്രം മുഴുവൻ ആ സുഗന്ധമുണ്ട് ഉസ്താദേ. ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ പുതിയ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞില്ല. ഈ വസ്ത്രമാണത്, അതിന്റെ മണമാണ് വരുന്നത്. അത്ര പൂശിയതല്ല. ഉമ്മ, നിങ്ങൾ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി. നിങ്ങൾ എന്റെ അടുത്ത് ഉമ്മ പറയുമ്പോ ആ വസ്ത്രം എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഷാൾ മുട്ടിയ വസ്ത്രം. ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അവരത് പറയുമ്പോ എന്റെ നാസ്വാധാരങ്ങളിൽ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വർണ്ണിക്കാനാവാത്ത സുഗന്ധം, സുഗന്ധമല്ല. ഉമ്മ പറഞ്ഞു, ആരോടും പറയണ്ട. ദുൽഹിജ്ജ 5, 6, 7, 8 4 ദിവസം മുമ്പെയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ അത് ഷാൾ മുട്ടി. സ്വപ്നത്തിൽ നേരിട്ടല്ല. ആ ഷാളിന്റെ മണം മിനയിലെ തമ്പിൽ ആ ഉമ്മയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹബീബികളെ, ഉമ്മമാരെ, 1000 കൊല്ലം മുമ്പേ അല്ല, 2 കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന ഹജ്ജിന്റെ വേളയിൽ
എൻ്റെ ചെവിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മളെ കാണാൻ വരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവേ പറഞ്ഞതും കേട്ടു സ്വാലിഹായ അമലാക്കണേ റബ്ബേ. മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഹജ്ജ് ഉംറയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാർ, വാപ്പമാർ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ, ഭാര്യമാർ, സന്താനങ്ങൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അവരുടെ മക്കൾ, അവരുടെ മരുമക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, പഠിച്ചവനിൽ വിവേകിയിരിക്കുന്ന സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരർ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ റബ്ബേ. എല്ലാ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ മധു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പഠിച്ചവനെ ഈ മശായിഖിന്റെ ഈ ശൈഖ് അവരുടെ ഹദറത്തിൽ ഈ വിനീതൻ അമലില്ലാത്ത, വിവരമില്ലാത്ത, എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ എനിക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തന്നെ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന തമ്പുരാനെ. ഇത് ഇപ്പോഴും ലൈവിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രദേശമായ നെല്ലിക്കട്ടയിലില്ല അലി എന്ന് പറയുന്ന ഉസ്താദ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഉസ്താദ് ഉമ്മ, ഈ ഉസ്താദിൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു, അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എനിക്ക് നേരെ വെളുക്കുന്നവർ പറഞ്ഞാലും പൂതി തീരും. നിങ്ങൾക്ക് പൂതി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ? പൂതി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് മതിയായോ എന്ന്? പക്ഷേ എനിക്ക് മതിയാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. റൂഹി ഫിദാക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ഹബ്ബിബ് ഇലൈനൽ മദീന. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരികൾ. അവരോടുള്ള സാമീപ്യം സമാധാനാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മൂന്ന് സ്വലാത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.